primarily bronchial inhalation. Other, allergic rhinitis. It is a inflammatory allergic condition. We can use glucocorticoid by giving কি দিয়ে কোন রুটে দেব nasal spray. Clear? The allergic one. We can use corticosteroid in cancer patient as a anti-ondansetron, metoclopramide, and there is use of corticosteroid as an antiemetic also. We can use in cancer therapy. It can use in sepsis, in infective or inflammatory condition, in autoimmune disease like rheumatoid arthritis. We can use. So there are four primary group. One is replacement, diagnostic, perinatal, and non-adrenal use of corticosteroid. In non-adrenal, inflammatory, infective, then we can use in cancer, we can use to reduce vomiting. So there is four group of use of corticosteroid. Number one is replacement. কোথায় use হবে replacement? কোন সিচুয়েশন যেখানে আমাকে রিপ্লেস করতে হবে মানে সেটা কর্টিকোস্টেরয়েডের মতো কাজ হবে। তার মানে কর্টিকোস্টেরয়েড যেখানে ডেফিসিয়েন্সি সেই জায়গাটার নাম কি? অ্যাডিজেন্সি। সো অ্যাকিউট অর ক্রনিক টাইপ অফ deficiency of corticosteroid. Number one. Number two, diagnostic কিভাবে আমরা ইউজ করি? To differentiate the external use of corticosteroid, or there is a ectopic source or adrenal gland or pituitary tumor, where so diagnostic purpose. Third one is perinatal. Perinatal means before premature delivery we give corticosteroid primary for lung maturity of the fetus, and it also prevent intraventricular hemorrhages, necrotizing enterocolitis in the fetus. And fourth one, তোমাদের ইউজ কতদূর পড়ানো হয়েছে? এমনিতে ইউজ পড়ানো হয়েছে তো? ইউজ অফ কর্টিকোস্টেরয়েড কি পড়ানো হয়েছে? বাকি সব পড়ানো হয়ে গেছে তো? So fourth one is these three, and fourth one is non-adrenal use of corticosteroid. সেখানে কি আসবে? অ্যালার্জিক ইউজ এক্সাম্পল দিতে হবে। কোথায় অ্যালার্জিক ইউজ হয়? ব্রঙ্কিয়াল অ্যাসমা, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, in cancer, in case of as a antiemetic, in case of inflammatory disease like IBD, inflammatory bowel disease, কি ড্রাগ দেওয়া হয় ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ? পড়ানো হয়েছে ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ? পড়ানো হয়নি তো? হয়েছে না হয়নি? ঠিক আছে। ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ, ইন কেস অফ রিউমাটয়েড আর্থারাইটিসে কি ড্রাগ দেওয়া হয়? এটা পড়ানো হয়েছে তো? রিউমাটয়েড আর্থারাইটিসে কি ড্রাগ দেওয়া হয়? এনিওয়ান? মেথোট্রেক্সেট, আর সালফাসালাজিন, আর লোফ্লুনামাইড, আর বায়োলজিক্যালস কি দেওয়া হয়? বায়োলজিক্যালস ইনফ্লিক্সিম্যাব, এটানসেপ্ট, এগুলো কি টাইপের ড্রাগ? monoclonal antibody. Please sit down. There also we can use corticosteroid. So you have to, which one is short acting? Hydrocortisone. Longer or intermediate actings are prednisolone, methylprednisolone, then deflazacort, triamcinolone. These are intermediate acting, and longest acting is dexamethasone and betamethasone. Now this is the according to the T-half. Now compare these drugs according to the glucocorticoid and mineralocorticoid activity.
Which one is most potent glucocorticoid activity? Which one have the longest acting? That means dexamethasone, betamethasone. They doesn't have mineralocorticoid activity. Similarly, prednisolone followed by methylprednisolone. They are comparable. One is 4 times to the hydrocortisone, one is 5 times to the hydrocortisone. Triamcinolone. Now, triamcinolone and deflazacort doesn't have any mineralocorticoid activity among the intermediately acting glucocorticoid. Intermediate acting glucocorticoid doesn't have mineralocorticoid activity is deflazacort and triamcinolone. ठीक है? Now in mineralocorticoid proper, we have DOCA, fludrocortisone, aldosterone. Aldosterone কথাটা কোথায় শুনেছো? হ্যাঁ? Renin, angiotensin, aldosterone. Aldosterone antagonist ke? Spironolactone. Very good. Spironolactone used in which clinical situation? Anti? Spironolactone কোথায় ইউজ হয়? Ascites. From ascites means fluid accumulation in peritoneum, in which liver, primarily liver dysfunction associated with ascites is treated. Other one, it is the first time. Second one is hypertension, only spironolactone. শুনতে পাচ্ছি না। only hypertension, only spironolactone can be used. Spironolactone mostly in hypertension used add-on therapy. Why? It counteracts that dyselectrolytemia. Dyselectrolytemia caused by the other diuretics. That can be adjusted by this spironolactone. So these are aldosterone, fludrocortisone, and DOCA. These are the mineralocorticoid. Among them, DOCA has the most mineralocorticoid activity without any glucocorticoid activity. Primarily without any glucocorticoid activity. And aldosterone has most, and DOCA has the least. But DOCA doesn't have any glucocorticoid activity. Now next one, what are the routes we can use for the glucocorticoid? And which drug? Oral, injectable, local, among these local, topical and inhalational. Inhalational corticosteroid used in which clinical situation? Bronchial asthma. Anything else? COPD, chronic obstructive pulmonary disease we can use. What are the corticosteroid that can give in inhalation therapy? Beclomethasone and fludrocortisone. These are the inhalational corticosteroid. Whereas topical means where it is used, topical steroid, atopic dermatitis, any skin diseases, or some allergic rhinitis, or topically used in eye. These are the topical use. Both topical and inhalational, these are, which one is systemic use and which one is local use? Among these two, topical is local, inhalation is systemic. Inhalation of corticosteroid in bronchial asthma, is it systemic? Yes or no? Local. So now name a drug which can be used in inhalational route but acting systemically. Name a drug which can be given in an inhalation route but act systemically. To go into the target organ, if the drug must have to cross the systemic circulation, in case of like general anesthetics, it is systemic. And in case of
In case of allergic rhinitis or asthma, this drug doesn't require to go through the systemic circulation. It directly precipitates in the target organ, which is smooth muscle, bronchial smooth muscle and mucosa. So inhalation and topical corticosteroid, oral corticosteroid, among the oral corticosteroid, prednisolone, methylprednisolone, fludrocortisone, all these are oral. And there may be some injectable one. Similarly, dexamethasone, betamethasone, prednisolone, hydrocortisone. These are the injectable type of corticosteroid. Now, other than this, where can we use this corticosteroid? Systemic এর মধ্যে হয়ে গেছে IV, oral. Local এর মধ্যে topical use, skin এ, চোখে, eye, nose. Then anything else? Inhalational or intra-articular. In case of osteoarthritis, rheumatoid arthritis. So among this systemic and local, which one is preferred? Which one is preferred route for corticosteroid? Which one will be the preferred route for corticosteroid? Systemic or local? Why? It reduces the side effect. So we prefer the local type of use of corticosteroid wherever possible. Why? Because it reduces the side effects. So before choosing a corticosteroid, we have to have some point. Risk-benefit ratio from this steroid. Suppose it can help to spread infection. Corticosteroid, by inhibiting the inflammatory condition, they help to spread the infection. But it can be also used in case of sepsis. Why? Explain why. Though they have a chances of spreading of infection, we can use corticosteroid in sepsis. Because in sepsis, the infection is already spread into the blood. Now, there is no more chances of spreading of this infection, number one. Number two, in risk-benefit ratio, it helpful for the septic patient. In a patient with septic shock, it is helpful for the patient to give a intravenous type of corticosteroid. This is called an example of risk-benefit ratio, where we can use corticosteroid. But we should not use corticosteroid in localized infection. Localized infection means like pneumonia, like abscess, like a GIT infection. There is a chance of spread into the blood. We should not use steroid. We can use steroid where already the infection is spread into the blood, like a situation like septic shock. There is a risk-benefit ratio is favorable for the use of corticosteroid. Whereas, in case of localized infection like pneumonia, like GI infection, similarly, in risk-benefit ratio, if the infection is in the meninges, কি বলে তাকে? Meningitis. In case of bacterial meningitis, we can use corticosteroid because of risk-benefit ratio. Though there are also chance of spreading, but already brain is involved, so in risk-benefit ratio, it is preferred to use corticosteroid. Similarly, we use drugs having more glucocorticoid activity than mineralocorticoid activity. So if we have two drugs who have similar type of glucocorticoid activity, we prefer the drug we have lesser mineralocorticoid activity. Clear? Shortest time duration should be small. Why? Why we should use corticosteroid for a small period, only for a small period, not for a long time? Axis will be suppressed. Similarly,
giving entire dose in a single entire dose, preferably in the morning therapy. Preferably in the morning therapy. তাহলে shortest duration, single dose, single morning dose. Wherever possible, use a local use of corticosteroid. If possible, go for the local therapy. And during the condition like stress, infection, trauma, it should not be reduced. তার মানে ইনফেকশনটা আগে কমার পরে then we should reduce the corticosteroid. Though our target is shorter duration, but it should not be abruptly off when there is a chances of infection. So we have to control the infection. Only after that we should reduce the corticosteroid. Like if we use corticosteroid in sepsis, we have to require the total count will be less, the culture will be absent of this infection, only then we can reduce the corticosteroid. On daily dose of glucocorticoid in case of oral glucocorticoid, and it should be given in the morning dose. Why? Because it mimic the physiological peak. In case of giving it in the morning dose. And in alternate day therapy is preferred before the tapering, followed by the tapering off of this corticosteroid. When we required glucocorticoid tapering dose, if we give 1 or 2 shot, like in perinatal period, we didn't require anything like tapering. We prefer tapering when there is a continuous use of corticosteroid for more than 2 weeks. কি রকম ক্লিনিক্যাল সিচুয়েশনে এটা লাগবে? যেখানে লং টার্ম কর্টিকোস্টেরয়েড দিতে হচ্ছে, স্পেশালি ফর দ্য সিস্টেমিক। কোথায় ইউজ করা হয়? হ্যাঁ, অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি। আচ্ছা, আর অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি তো কখনো মানে এটাকে ট্যাপার অফই করা যাবে না বেশিরভাগ সময়, কারণ তো অলরেডি ইনসাফিসিয়েন্ট। হ্যাঁ, autoimmune disease, very good. In case of autoimmune disease, in case of suppose a asthma which is not controlled but not used available for the inhalational therapy, patient preferred oral therapy. Then in case of infection, give a prolonged, then so at least 2 weeks, but single shot topical use doesn't require tapering off. Single shot or local use, topical uses doesn't require the tapering off. When it is used for more than 2 weeks, especially in the systemic use, we require tapering off. The receptor antagonist. So, গ্লুকোকর্টিকয়েড, মিনারেলোকর্টিকয়েড, গ্লুকোকর্টিকয়েডের মধ্যে কোনটা সিনথেটিক, কোনটা নন সিনথেটিক, তাদের শর্ট অ্যাক্টিং, ইন্টারমিডিয়েট অ্যাক্টিং, লং অ্যাক্টিং, এই পর্যন্ত ঠিক আছে। কোনটা মিনারেলোকর্টিকয়েড অ্যাক্টিভিটি নেই, হাউ উই ক্যান চুজ corticosteroid, which one is preferred. Now the antagonist, there may be receptor antagonist and enzyme antagonist, মানে সিনথেসিস ইনহিবিটর। এনজাইম অ্যান্টাগনিস্ট, সিনথেসিস ইনহিবিটর। রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্টের মধ্যে স্পাইরোনোল্যাকটোন কোথায় কাজ করবে? They block the receptor for aldosterone. Clear? Similarly, mifepristone, it is inhibit the glucocorticoid receptor used in the Cushing syndrome. Clear? This is the receptor blocker. Now, enzyme blocker like ketoconazole. Ketoconazole, it is primarily is a antifungal drug, but it inhibits all the enzyme necessary for synthesis of cholesterol. So, it can be used as a drug in adrenal carcinoma, in hirsutism, in breast carcinoma and prostatic carcinoma. Ketoconazole can be used. Then, more specific type of enzyme inhibitors like aminoglutathione and metiraprone. They inhibit block of conversion to cholesterol to pregnenolone. Cholesterol to pregnenolone
conversion is blocked by these specific enzyme inhibitors. So you have to remember there are two types of antagonists of these glucocorticoid and mineralocorticoids, corticosteroids primarily. One is receptor blocker. Among the receptor blocker, one is pyranolone receptor that blocks the receptor of aldosterone, and glucocorticoid receptor blocker is mifepristone. Clear? Other type is enzyme inhibitor. In enzyme inhibitor, one is generalized enzyme inhibitor like ketoconazole, they inhibit the all types of enzymes, whereas more specific conversion from the cholesterol to the next step by the metyraptone and aminoglutathamide. These are the more specific type of enzyme inhibitors. If we go in detail, not required, you have to just remember metyraptone, aminoglutathamide, these are the specific type of enzyme inhibitors. More specifically, for metyraptone 11 beta hydroxylase, for aminoglutathamide aromatase and conversion to the cholesterol to the pregnenolone. This enzyme conversion is blocked by the aminoglutathamide. Mitoten is another one which is also called medical adrenalectomy. Drug used for medical adrenalectomy is mitoten, where there is no effect in zona glomerulosa, whereas fasciculata and reticularis is atrophied. Glomerulosa will be preserved, reticularis and fasciculata will be atrophied. Then ketoconazole already discussed. So these are the synthesis inhibitor and these are the receptor inhibitor. Clear? Adverse event hoyeche mostly covered. ঠিক আছে, আমি আবার রিভিশন করে দিই। ফার্স্ট হচ্ছে মিনারেলোকর্টিকয়েড, সোডিয়াম ওয়াটার রিটেনশন। আরে ঠিক আছে, হোক আর না হোক একবার শুনে নাও, ঠিক আছে? মিনারেলোকর্টিকয়েড কি করে? সোডিয়াম ওয়াটার রিটেনশন। সোডিয়াম ওয়াটার রিটেনশন করলে কি হয়? ইনক্রিজ ব্লাড প্রেশার। ক্লিয়ার? গ্লুকোকর্টিকয়েড পুশিং হ্যাবিটাস। পুশিং হ্যাবিটাস মিন্স কি হবে? মুন লাইক ফেসিস, buffalo hump, there is the extremity will be atrophic type. Then fragile skin and purple stria. Fragile skin and purple stria due to loss of collagen. Due to loss of collagen. Hyperglycemia, muscle weakness. Muscle weakness primarily in the proximal one. ঠিক আছে? আরেকটা কারণে মাসেল উইকনেস হতে পারে, যদি কোথাও হাইপোক্যালিমিয়া বা ডিসইলেক্ট্রোলাইটিমিয়া হয়, সেখানেও কিন্তু মাসেল উইকনেস ক্যান অ্যাগ্রাভেট দ্যাট। বাট ফর প্রাইমারিলি মাসেল উইকনেস ফর গ্লুকোকর্টিকয়েড ইন দ্য কোর or core muscles like shoulder, arm, pelvis, thigh. Then susceptibility to the infection, because it reduces the inflammatory activity in all stages. They can susceptible to the infection. তাহলে corticosteroid দিলে if the patient have a latent type of tuberculosis, you give corticosteroid, it can flare up because it reduce the inflammatory condition, reduce the immunity. So there can be a risk-benefit ratio before giving any corticosteroid, especially in systemic. It can delay healing. It is a process of inflammatory condition and it also delay the healing. They can cause peptic ulcer. For that reason, if we give corticosteroid for long duration, we have to give some proton pump inhibitors. আর কোন ড্রাগের সাথে প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর দিতে হয়? এনসেডস এর সাথে প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর দিতে হয়। অস্টিওপোরোসিস কোথায় হবে? ভার্টিব্রায় হবে, স্পঞ্জি বোনে হবে। ইট ক্যান কজেস অ্যাভাস্কুলার নেক্রোসিস অফ দ্য, কোথায় হয় অ্যাভাস্কুলার নেক্রোসিস? প্রাইমারিলি নেক ফিমার। They can cause that, corticosteroid. They can cause osteoporosis primarily in the spongy bone
not in the long bone. Spongy bone মানে vertebra type এর bone and neck of the femur, they can cause avascular necrosis. Now they can cause two type of ocular side effect. One is glaucoma, one is cataract. Cataract, which type of cataract? Posterior subcapsular cataract. Now the MCQ came, which one is side effect of systemic corticosteroid, which one is side effect of topical one. Topical one, side effect of topical use of corticosteroid in eye is glaucoma, whereas side effect, ocular side effect of systemic corticosteroid is posterior subcapsular cataract. Came as a MCQ. The two ocular toxicity can occur. One is glaucoma, which is more commonly due to topical use, and in case of systemic use of corticosteroid, cataract. Which type of cataract? Posterior subcapsular cataract. These are the ocular toxicity or adverse effect involving eye of this corticosteroid. Both retardation can occur due to GH inhibition as well as direct cellular effect of the corticosteroid. Now fetal abnormality. Fetal abnormality can occur not with a single dose. If the mother required a long or duration of corticosteroid due to some collagen vascular disease, then there may be some intrauterine defect, fetal abnormality, primarily growth retardation of the IUGR of the fetus, followed by behavioral abnormality of the fetus. Prednisolone is preferred over dexa or beta when it is used for longer duration. But if we prefer beta or dexa for their potent glucocorticoid activity and long duration, when we use 2 doses just before the delivery. Why we use these 2 doses? For primary lung maturity, it also inhibits the intraventricular hemorrhages. And diabetes mellitus for the pregnant woman, that called gestational diabetes. That means that mother is not having diabetes before the gestation, but during the pregnancy period there may be development of diabetes. That is gestational diabetes that can be increased due to the use of regular corticosteroids during pregnancy. All these side effects is not for single or 2 dose when it is used for long duration, like in collagen vascular diseases. And also increase hypertension, and that can lead to PIH, pregnancy-induced hypertension, preeclampsia and eclampsias. Psychiatric mild euphoria, if regularly high dose, can lead to manic psychosis also. Suppression, এটা তো পড়ানো হয়েছে, HP suppression কিভাবে ইনহিবিট করবে, how we can prevent HP, hypothalamic pituitary adrenal suppression. First, single dose, single morning dose, then alternate day dose, after that subsequent taper off. That can কোথায় করবে, এগুলো কোথায় দরকার, in which clinical situation? Systemically used corticosteroid for long duration. Long duration means at least more than 2 weeks. It is not required for the topical one. If a patient receiving glucocorticoid and inhalation therapy, they doesn't require this. But if a patient receive oral prednisolone, then it can require more than 2 weeks. Short-acting steroids preferred, shortest time possible. Shortest time means if there is an infection, we have to control the infection before tapering of these steroids. You have to also remember that. One time in the morning. Why morning?
Why we preferred morning? It mimics the physiological release of corticosteroids. Then switch in the alternate day morning, and if required, then give some local steroids. If a patient with bronchial asthma with infection, you give oral corticosteroid for long duration. First, we have to give which have a betamethasone debo na hydrocortisone debo. Keno debo? Why? It is short acting. Then we try to give it as less as possible. Duration should be as less as possible, but not less than. If there is an infection along with asthma, we have to control the infection before taper off. Now when we taper off, first we go into the one dose morning time, then alternate day, then if required, if it is controlled by inhalational corticosteroid, we shift into that. Clear? This is the use of or tapering of corticosteroid. This is a acneiform, side effects of acneiform due to the long use of steroids. This is purple stria. এখন কিন্তু অনেক সময় কি প্রেগন্যান্সি স্ট্রায়ার মতো লাগছে। দিস ওয়ার সেন্ট্রাল ফ্যাট ডিপোজিশন, কারণ এমসিকিউ এখন কিন্তু ছবি দিয়েও আসে। Abdominal stria, thinning of the limbs, bruising. These are the bruising in the hand. Clear? Clinical use আমরা মোটামুটি এই চারটে আগে পড়ানো হয়েছে তো। ক্লিনিক্যাল ইউজ, রিপ্লেসমেন্ট, ফলোড বাই ডায়াগনস্টিক, অ্যান্টিনেটাল অ্যান্ড নন অ্যাড্রেনাল ইউজ। ঠিক আছে, যদি আসে এরকম হেডিং দিয়ে করবে। ডায়াগনস্টিক কি কি ডিফারেন্স করতে পারি? কুসিংস ডিজিজ, কুসিং সিন্ড্রোম অ্যান্ড অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি। If we compare cortisol along with ACTH in Cushing's disease, where there is a pituitary tumor that release higher amount of ACTH, both ACTH is high or normal, but cortisol is high. Whereas in case of Cushing syndrome এ কোথায় হবে? অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে হবে। টিউমারটা অ্যাড্রেনাল, পিটুইটারিতে নয়। সেখানে কি হবে? অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে থাকলে ACTH-টা কমে যাবে। ACTH যদি নর্মাল or high along with high corticosteroid, then it is Cushing's disease. The tumor is in the pituitary. If it in the adrenal gland, ACTH will be low, but corticosteroid will be high. Third one is ectopic type, মানে external, outside pituitary কোথাও থেকে যদি ACTH রিলিজ হয়, টিউমারটা কিন্তু ACTH রিলিজ হচ্ছে, তখন both are high, both can be high. So if ACTH as well as corticosteroid is high, due to the increased secretion of ACTH that may be from the pituitary or from the other sources, but release is ACTH is high. But if ACTH is low with corticosteroid is high, then primarily the tumor is in the adrenal gland. Then adrenal insufficiency তে কি হবে? corticosteroid low থাকবে। এবার now in Addison's disease, Addison যখন প্রাইমারিটা হচ্ছে অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে, ACTH will be high, কারণ corticosteroid কম ইনহিবিশন যাচ্ছে, ACTH high. But if both are low, that means the problem is in the pituitary, that is hypopituitarism. This is the use of corticosteroid and ACTH, in diagnostic purpose for Cushing syndrome, Cushing's disease and adrenal insufficiency. Clear? Where we can use corticosteroid as a diagnostic purpose. Another thing is the diurnal variation is absolute in the Cushing's disease. In Cushing's, diurnal variation will be lost. Antenatally accelerate lung maturity, decrease the chance of PDA. What is PDA? Patent ductus arteriosus. Decrease intraventricular hemorrhages and necrotizing enterocolitis for the fetus. That all are reduced when used perinatally. In adrenal use, কোথায় হবে? Addison's disease, acute adrenal insufficiency,
Addison's disease মানে chronic type of. Then acute adrenal insufficiency and catch, congenital adrenal hyperplasia. There also we can use adrenal corticosteroid as a. Then in case of non-adrenal use holo Addison's, acute and catch, congenital, allergic, collagen vascular disease, organ transplant. In case of inflammatory bowel disease, we can use corticosteroid, that is non-adrenal use of corticosteroid. Then hematological disorder like leukemia, multiple myeloma, this type of malignancy we can use corticosteroid. Infection কখন দেব? Risk benefit ratio দেখে, depending upon the risk benefit ratio. Neurological disorder like cerebral edema, আর কি ড্রাগ দেওয়া হয়? cerebral edema, হ্যাঁ নাম ম্যানিটল. In case of some pulmonary disease, thyroid disease, when there is a malignant exophthalmos or thyroiditis. Renal disease, nephrotic syndrome. কোন এজ গ্রুপে হয় nephrotic syndrome? What is the difference between nephrotic and nephritic syndrome? কোন ডিপার্টমেন্টের বলো? এগুলো কোন ডিপার্টমেন্টের কেস? হ্যাঁ, কোন ডিপার্টমেন্টের কেস? নেফ্রোটিক, নেফ্রাইটিক, কোন ডিপার্টমেন্টের তো বলো? প্যাথোলজি, পেডিয়াট্রিক, নেফ্রোটিক অ্যান্ড নেফ্রাইটিক. নেফ্রাইটিকে কি হবে? একটা ইনফেকশন. ফার্স্ট দেয়ার ইজ এ respiratory infection, then there is some edema and there is a cola color urine. That means there is a breakdown of blood and cola color urine. Whereas in case of nephrotic syndrome, there need not be any infection. The patient became puffy, edematous due to loss of protein through the kidney. Clear? In nephrotic syndrome, the main drug used in nephrotic syndrome is steroid. আচ্ছা, এই কয়েকটা এমসিকিউ তাহলে লাস্ট করে নয়, ছেড়ে দাও. অ্যাডভার্স এফেক্ট কমনলি অকার ইন গ্লুকোকর্টিকয়েড থেরাপি এক্সেপ্ট, কোনটা হবে? হাইপোটেনশন, ইয়েস, হাইপারটেনশন করবে. Corticosteroid useful in treatment of the following disorder except, not used, except আছে কিন্তু Cushing's disease. এটা পড়ো. Following patient most likely have a suppression of HPA axis, required slow tapered of the corticosteroid therapy. তার মধ্যে ফার্স্ট ওয়ান টেকিং, হ্যাঁ কোনটা হবে? একটা যে 20 mg orally prednisolone daily for 7 days. Then a patient 10 mg orally for 3 months. Using beclomethasone daily for 6 months for allergic rhinitis. That is in nasal spray. Intra-articular injection of methyl prednisolone due to osteoarthritis. হ্যাঁ, কি হবে? টপিক্যাল দুটো প্রথমে বাদ চলে যাবে, তাহলে পড়ে থাকলো ওরাল দুখানা, তাই তো? ওরালের মধ্যে একটা নিচ্ছে হচ্ছে 7 days আর একটা নিচ্ছে 3 months. The duration is the higher, that is the, so this is the right answer is B. Clear? তো corticosteroid থেকে use adverse effect, use of corticosteroid and adverse effect, why, explain why, and MCQs হবে তো মোটামুটি. which corticosteroid doesn't have any mineralocorticoid activity?
গ্লুকোকর্টিকয়েড কোনগুলো মিনারেলোকর্টিকয়েড অ্যাক্টিভিটি নেই? ডেক্সামিথাজোন, বিটামিথাজোন আর ডেফ্লাজোকর। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে অ্যাডভার্স এফেক্ট ইউজ অফ কর্টিকোস্টেরয়েড, why we should taper off this, explain whys, primarily explain whys, ঠিক আছে, আর সাম এমসিকিউস প্রাইমারিলি। তাহলে আচ্ছা কিভাবে কাজ, মেকানিজম অফ অ্যাকশন অফ কর্টিকোস্টেরয়েড কিভাবে কাজ করবে, মানে চারটে জায়গা হয়, রিসেপ্টর, এনজাইম, আয়ন চ্যানেল আর কি ট্রান্সপোর্টার। এর মধ্যে কোনটা রিসেপ্টর? কোথায় আছে রিসেপ্টর? না ইন্ট্রাসেলুলার রিসেপ্টরস। ঠিক আছে, মানে অনেক টপিক আছে, জাস্ট থিওরি বলে দিলাম হয়ে গেল, সেরকম একটা হয়। তো এটা হচ্ছে হ্যান্ডস অন লাগবে, মানে অ্যাকচুয়ালি পারফর্ম করবে ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল। আর সেখানে অ্যাকচুয়ালি যেটা প্র্যাকটিক্যালি পারফর্ম করবে সেখানে এরকম একটা ইয়ে বানানো হয়, এরকম একটা চেকলিস্ট বানানো হয়, তাই তো? এই চেকলিস্টে আমরা কি দেখি যে যখন কাউকে দেওয়া হয়েছে তখন তারা চেকলিস্ট ফলো করছে না করছে না। যখন এখানে ABCD EF, হ্যাঁ, 6টা পয়েন্টস আছে, 6টা পয়েন্টস আছে, তাহলে আমরা অলওয়েজ চেক করব যে তোমরা অ্যাজ পার দা 6 পয়েন্টস তোমরা করছো না করছো না। তো যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমরা কিন্তু পরীক্ষার সময় ওই এটা করলে না ওটা করলে না জিজ্ঞেস করব না, দিয়ে দেওয়া হবে, ইউ উইল পারফর্ম ইট ইন ফ্রন্ট অফ দ্য এক্সামিনার এন্ড হি অর শি উইল অ্যাসেস যে তোমরা 6টা স্টেপ এখানে মেইনটেইন করলে না করলে না, তাই তার বেস করে মার্কস দেওয়া। স্মল ডি, ক্যাপিটাল ডি, আর অ্যান্টিবডি কি আছে? নো অ্যান্টিবডি, মানে ডি এর এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি নেই, কিন্তু সি বা ই যদি থাকে তার এগেইনস্টে অ্যান্টিবডি থাকতে পারে, বাট দেন দ্যাট ইজ নট আওয়ার টপিক অফ ডিসকাশন, দ্যাট ইজ ভেরি রেয়ার। তাহলে ডি আছে এন্ড देयर इज নো অ্যান্টি ডি। আর এখানে হচ্ছে যে অ্যান্টিজেন আছে এ বি সিস্টেমে, তো করেসপন্ডিং অ্যান্টিবডিটা থাকবে, মানে যদি আমার আছে এ অ্যান্টিজেন থাকে, ব্লাড গ্রুপ ইজ এ, তাহলে অ্যান্টি বি থাকবে। তাহলে এটা একমাত্র সিস্টেম যেখানে হচ্ছে যে অ্যান্টিজেন আছে করেসপন্ডিং অ্যান্টিবডিটা অ্যাবসেন্ট, এটাই বুঝে নাকি, তাই তো নাকি? হ্যাঁ, এবার এইচ বলে একটা ব্যাপার আছে, কেউ জানো এইচ এর কনসেপ্টটা কি? বম্বে ব্লাড গ্রুপ, সেখানে কি, হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম? এইচ থাকে না। তাহলে আমরা জানি যে নরমালি একদম ফার্স্টে হচ্ছে এইচ, মানে এইচ জিন যেটা হচ্ছে, এইচ জিন কি করে, একটা প্রিকারসার সাবস্টেন্সকে ওটা কনভার্ট করে টু এইচ সাবস্টেন্স। আর যদি ও জিন থাকে তার মানে কিছুই লাগবে না, মানে ওটাই আনইনহিবিটেড হয়ে গিয়ে ও ব্লাড গ্রুপ হয়ে যাবে। তাহলে এইচ, তাহলে বম্বে ব্লাড গ্রুপের প্রবলেমটা কি হচ্ছে, তাহলে এইচ জিনটাই নেই, তাই না? এই দুটো, তো এইচ সাবস্টেন্সটাই তৈরি হচ্ছে না, এইচ সাবস্টেন্সই তৈরি হচ্ছে না, তাহলে এ বি ও এ বি ওটাই হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নেই। এটা বলেছি যে এই সিস্টেমের একটা স্পেশালিটি হচ্ছে যে যেটা থাকবে তার এগেইনস্টে করেসপন্ডিং অ্যান্টিবডিটা থাকবে না। তাহলে যদি বম্বে ব্লাড গ্রুপ হয় তাহলে ওর তো এইচ জিনটাই নেই, অ্যান্টিবডি কি হবে তাহলে? না, অ্যান্টি এইচ, অ্যান্টি এই করতে পারছে, এ তো ফর্মই হয়নি, এইচ জিনটাই তো নেই, তাহলে there is no antigen at all. If there is no antigen, তাহলে you will get very high levels of anti-H, তাই না? কি হলো বম্বে ব্লাড গ্রুপে কি অ্যান্টি-H থাকে না থাকে না? থাকে, তাই তো বলছি। তোমাদের প্রবলেম কি হচ্ছে? হ্যাঁ, এটাই নেই। এইচ জিন না হওয়ার জন্য এ বি ও কোনো জিনিস তোমার হয়নি, এক্সপ্রেস হয়নি। যদি কোনোটাই এক্সপ্রেস না হয়ে থাকে তাহলে তোমার একদম অ্যান্টি এইচ, অ্যান্টি কি বলবো, অ্যান্টি এইচ যেটা আছে তার এগেইনস্টে তোমার একদম হাই লেভেলস অফ অ্যান্টিবডি ফর্মেশন হয়ে আছে, তাই না? এইচ জিন যেটা, সেটা ধরো মডিফাইড হয়ে গিয়ে যখন এ হলো, বি হলো বা ও হলো, তখন ওই সাবস্টেন্স যখন থাকলো না, তখন অলরেডি ফিনোটাইপ হয়ে গেছে তোমার অ্যান্টি, মানে অলরেডি হয়ে গেছে তোমার এ জিন, বি জিন বা ও জিন থাকার জন্য ফিনোটাইপ হয়ে গেছে এ ব্লাড গ্রুপ, বি ব্লাড গ্রুপ বা এবি ব্লাড গ্রুপ রেসপেক্টিভলি, তখন করেসপন্ডিং অ্যান্টিবডিগুলো নেই,
যেটা মানে যে অ্যান্টিজেনটা মিসিং তার এগেইনস্ট অ্যান্টিবডি ফর্মেশন হয়েছে। তাহলে যদি এইচ হয় তাহলে ইউ উইল গেট ভেরি হাই লেভেলস অফ, মানে যদি বম্বে হয় ভেরি হাই লেভেলস অফ এইচ পেয়ে যাবে, তাই তো? এবারে what are the steps of performing the blood group? না, পরপর ডেসক্রিপশনটা পরে। প্রথমে হচ্ছে একটা হচ্ছে স্লাইড মেথড, আরেকটা টিউব মেথড, আরেকটা হচ্ছে জেল মেথড, সেটা তোমাদের এখন নেই। তোমাদের টিউব মেথডও করতে হবে না, স্লাইড মেথডই খালি আছে। তাহলে এবার স্লাইড মেথডে কিভাবে করবে, তাই তো? তো দেখো ফার্স্ট স্টেপটা কি, তাহলে হচ্ছে আমরা স্লাইড নিয়েছি, স্লাইড নিয়ে আমরা ওটাকে ক্লিন করবো, ঠিক আছে? তাহলে যেটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বোথ সাইডস হ্যাজ টু বি ক্লিন। কেন নিচে দিকটা ক্লিন করবো কেন? কি হয়েছে কেন ক্লিন করবে? মানে বোথ সাইডস হ্যাভ টু বি ক্লিন। তাহলে হ্যাঁ কি হলো, আমরা মানে আমরা যেটা করবো যে তোমাদের একটা স্লাইড ধরিয়ে দেওয়া হলো, আমাদের সামনে তোমাদের এই স্টেপস গুলো মানে পারফর্ম করতে হবে, তাই না? তো ইফ ইউ আর জাস্ট ক্লিনিং দ্য উপরের দিকটা যদি ক্লিন করলে নিচটা করলে তাহলে 0.5 দিয়ে দেওয়া হবে, কিছুই করলে না তাহলে 0 পেয়ে গেলে এক্সটেন্ড, ঠিক আছে? তো তাহলে এই প্রসেসটা ইউ হ্যাভ টু ফলো। নেক্সট হচ্ছে কি করবে, এরকম দাগ কাটবে, এ বি সি করে তিনটে দাগ কাটবে, তাই তো? দাগ কাটা মানে জানো তো, একটা স্লাইড নিয়ে স্লাইডের উপর দুটো এরকম দাগ কাটবে, ডিভাইডেড ইনটু এবিসি হবে, দুটো দাগ দুটো দাগ কাটতে তারপর তো তিনটে ডিভিশন হবে, তাই তো? তাহলে কি হবে, তারপর হচ্ছে রিএজেন্ট দেবে। এখানে আমরা যদি তোমাদের শুধু এ বি থাকে তাহলে আমরা অ্যান্টি মানে তিনটে রিএজেন্ট হবে, অ্যান্টি এ, অ্যান্টি বি আর নর্মাল স্যালাইন। এবারে যদি আমাদের আরএইচটাও ডেমনস্ট্রেট করতে বলে তখন আমাদের আলাদা স্লাইড লাগবে, সেখানে আমরা কি দেবো, অ্যান্টি ডি, অ্যান্টি ডি দেবো। তো আজকে তোমাদের যেটা ডেমনস্ট্রেট করে দেখানো হবে সেখানে আমরা এ বি সি তিনটের মধ্যে একটাই অ্যান্টি এ, একটা অ্যান্টি বি আর একটা অ্যান্টি ডি দিয়ে দেবো। আমরা এটা আনিনি, যেটা হচ্ছে স্যালাইনটা আনিনি, বাট ইন কেস অফ এক্সাম কি হলো, কি প্রবলেম কি হলো, প্রসিডিউর নাকি কি দেখছো, নাকি তোমাদের কি অ্যান্টি এ না অ্যান্টি বি নিয়ে কি প্রবলেম হচ্ছে বলো না? হ্যাঁ, যে যে অ্যান্টিজেনটা ফর্মই হচ্ছে না সেই অ্যান্টিজেনের এগেইনস্টে তোমার তো সবকটা অ্যান্টিবডি থাকবে, ঠিক আছে? সাপোজ ধরো আজকে যদি বম্বে ব্লাড গ্রুপ, তাহলে সেখানে আমরা যখন গ্রুপিং করছি তখন এর এগেইনস্টে এর এগেইনস্টে কাটবে না, এর এগেইনস্টে কাটবে না, আর হচ্ছে কি হবে তারপর, তাহলে ইট উইল লুক লাইক ও, তাই তো? এবার যদি ও হয় তাহলে ও ব্লাড গ্রুপের আমরা কি জানি, অ্যান্টি এ অ্যান্টি বি দুটোই তো প্রেজেন্ট থাকবে। তাহলে এই ব্লাড গ্রুপটার আমরা যদি অ্যান্টি এইচ না করি তাহলে আমরা তো ও হিসেবে এটাকে দিয়ে দেবো। তো তাই তো বললাম যে যখনই কোনো অ্যান্টিজেন ব্লাডের মধ্যে যে অ্যান্টিজেনটা নেই তাহলে তার এগেইনস্টে অ্যান্টিবডিটা তৈরি হয়ে যাবে, তাই না? তো আমি কি বললাম যে ভেরি হাই লেভেলস অফ অ্যান্টি এইচ থাকবে। তো তাতে করে যেটা হবে যে ও ব্লাড গ্রুপ যদি ধরি, ওতে এইচ আছে না নেই, তাহলে অ্যান্টি এইচ আছে না নেই, অ্যান্টি এইচটা নেই, তাই তো? তো তাহলে যেটা হবে যে ধরো বম্বে ব্লাড গ্রুপ যখন ইনিশিয়াল তোমরা মানে পারফর্ম করবে তখন ইট উইল অ্যাপিয়ার জাস্ট লাইক ও, আনলেস ইউ আর গোয়িং ফর অ্যান্টি এইচ, তাই না? তো অ্যান্টি অ্যান্টি এ অ্যান্টি বি থাকবে, কারণ এ বি তো জিনি অ্যান্টি জেনি তো নেই, সেটা ফার্স্টেই বললাম যে এটা একমাত্র সিস্টেম যেখানে হচ্ছে যে অ্যান্টিজেনটা নেই তার এগেইনস্টে অ্যান্টিবডিটা ব্লাডে থাকবে, ঠিক আছে? তাহলে একদম ও এর মতোই হবে। তাই জন্য যতবার তোমরা ও ব্লাড গ্রুপ রিপোর্ট দেবে অলওয়েজ গো ফর অ্যান্টি এইচ, অ্যান্টি এইচ যদি পজিটিভ চলে আসে তাহলে কি হবে,
সেটা যদি বুঝতে পারলে কি বললাম, অ্যান্টি এইচ পজিটিভ হলে কি বলবো, বম্বে না ও, তাহলে কি তুমি বলো, কি বলছো তুমি, এতক্ষণ কনফিউশন করছো, মানে ও হবে তাই তো, কারণ অ্যান্টি এইচ আছে, অ্যান্টি এইচ দিয়ে পজিটিভ আনছি, তার মানে কি এইচ অ্যান্টিজেন তো আছে, দ্যাট ইজ ওয়াই আমি অ্যান্টি এইচ যখন দিচ্ছি তখন পজিটিভ বেরোচ্ছে। বাট যদি বম্বে হয় তাহলে এই স্টেপটা নেগেটিভ হবে, অ্যান্টি এইচ পজিটিভ মানে ও ব্লাড গ্রুপ। অ্যান্টি এইচ পজিটিভ মানেটা কি, অ্যান্টি এইচ পজিটিভ মানে কি হয়েছে, দ্য পেশেন্ট হ্যাজ এইচ অ্যান্টিজেন, তবে তো অ্যান্টি এইচটা পজিটিভ আসছে, যদি এইচ অ্যান্টিজেন আছে তারপর দ্যাট ইজ নট বম্বে, তাই না, তারপর দ্যাট ইজ ও, কারণ বম্বে ডেফিনিশন হচ্ছে এইচ অ্যান্টিজেন থাকবে না, যদি এইচ অ্যান্টিজেন না থাকে তাহলে ইউ হ্যাভ ভেরি হাই লেভেলস অফ অ্যান্টি এইচ, তাই তো, তাহলে যে বম্বে ব্লাড গ্রুপ যার, তার তুমি যদি অ্যান্টি এইচ অ্যাড করছো তাহলে তো কিছুই হবে না, কারণ ওর তো অ্যান্টিজেনই নেই, ওর অলরেডি ওর সেরামে অ্যান্টি এইচ রয়েছে, তুমি আবার এক্সট্রা অ্যান্টি এইচ অ্যাড করছো, তো অ্যান্টি এইচ এর অ্যান্টি এইচ এর মধ্যে তো আমাদের কোনো রিঅ্যাকশন হবে না, এটাই তো কনফিউশন হচ্ছে, তাই তো। এবার এটা দেখো, কারণ পরীক্ষায় ওই অবধি যাবেই না, এক্স এইচ অবধি, এগুলো ঠিক করে আগে না পারলে তখন সব যাবে। এবার নেক্সট হচ্ছে যে এরকম ভাগ করলাম, একটাতে আমরা অ্যান্টি এ দিলাম, একটা অ্যান্টি বি দিলাম, আরেকটাতে স্যালাইন, নর্মাল স্যালাইন, যদি শুধু এবি থাকে, আর যদি আরএইচ থাকে তখন ইউ উইল হ্যাভ টু গিভ আরএইচ অন দ্যাট, আমরা আসলে দেখাবো আরএইচ করেই, অর্থাৎ অ্যান্টি বি দিয়ে দেখাবো। তারপর তোমরা করেছো না ফিজিওলজিতে, এটা অনেক তিনটে ভাগ করেছে। আচ্ছা এবারে আমরা ব্লাড দেবো, ঠিক আছে, এবারে হচ্ছে যে সরি ব্লাড দেওয়ার আগে ভালো করে বুঝতে হবে, ফার্স্টে আমরা তো দিয়ে দিয়েছি রিয়েজেন্ট, তারপরে আমরা ব্লাড দিয়েছি, দিয়ে দেওয়ার পর যেটা করছি স্টিক দিয়ে মিক্স করছি, তাই তো, মিক্সিং এর স্পেশালিটি কি আছে, হ্যাঁ, বা একটা স্টিকে দুটো এড দিয়ে ধুয়ে দিলেও হবে, মানে সেমটাকে যেন ইয়ে না করে দিই, তাই তো। তারপর হচ্ছে রিডিংটা কিভাবে নেবে, রিডিংটা হচ্ছে এরকম স্লাইডটা হাতে ধরবে, এরকম দাঁড়িয়ে একটু দেখবে যে ওইখানে কোনো মাইক্রো মানে ক্লট ফর্মেশন হয়েছে কিনা, সেটা কোথায় দেখবে, ওভার আ লাইট সোর্স, ঠিক আছে, ওটাও দেখা হবে, লাইট সোর্সের আন্ডারে গিয়ে তবে ভালো করে দেখতে পাবে, কারণ যদি অ্যাগ্লোমেরেশন না হয় তাহলে হোমোজেনাস একটা তোমার থাকবে, আর অ্যাগ্লোমেরেশন হলে ক্লাম্পস ফর্মেশন হয়ে যাবে। এবার কি ব্লাড গ্রুপ পেলে সেটা লিখলে কি লিখলে না, ঠিক আছে, তাহলে এই যে এতগুলো আমি স্টেপ বললাম, ছটা স্টেপে তোমাদের আছে 1 2 3 4 5 6 নাম্বার, হ্যাঁ, আর 4 নম্বরে ভাইবা, তখন ভাইবাতে আমরা এইসব জিজ্ঞেস করবো, এই স্টেজ এটসেট্রা। এবারে হচ্ছে ভালো করে দেখো এটা কেন ইম্পর্টেন্ট, সাপোজ একটা তোমাকে টেস্ট করতে দেওয়া হয়েছে, তুমি বললে এ ব্লাড গ্রুপ এ, সাপোজ ওটা এই ছিল, তুমি করে বললে এ, এবার এই স্টেপগুলো কি কিছু ঠিক করে করনি, কিছু না করে কিন্তু এক পাবে, এক, ঠিক আছে, মানে অ্যান্সার ঠিক দিলেও এক পেয়ে যাবে। আর যদি তোমরা এই স্টেপসগুলো তুমি ফলো করো, তাহলে সাপোজ এ ছিল, তুমি পরীক্ষায় ঠিক করে বুঝতে পারছো না, শিখতে পারছো না, এটাকে ও বললে এবার কিছু বললে সঠিকভাবে টেনশনে বুঝতে পারো, তোমরা তো আরেকটু ল্যাবে কাজ করছো না, তো সেদিন তখন 5 দিয়ে দেওয়া হবে, দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স, দ্যাটস হোয়াই ইউ শুড নো দ্য স্টেপস। So good afternoon class. Today we will be studying intestinal helminths. Intestinal helminths এর মধ্যে কি কি রয়েছে? Cystodes, Tinea solium, Tinea saginata, tapeworm. Tinea solium হচ্ছে dog tapeworm, Tinea saginata হচ্ছে beef tapeworm, Echinococcus granulosus, hydatid cyst, H nana, Hymenopsis nana, Trematodes তার মধ্যে রয়েছে Fasciola hepatica, Nematodes এর মধ্যে রয়েছে Ascaris lumbricoides যেটা মেইন স্পিসিস, রাউন্ড ওয়ার্ম বলি আমরা তাকে, Ankylostoma duodenal, Trichuris বা হুইপ ওয়ার্ম, আর Enterobius vermicularis pinworm। তাহলে কি কি রয়েছে সিস্টোডস এর মধ্যে? Tinea solium, Tinea saginata, Echinococcus বা hydatid cyst, H nana, Trematodes এর মধ্যে সুচিত্রা, Fasciola hepatica, Nematodes এর মধ্যে সৃষ্টি, Ascaris lumbricoides, রাউন্ডওয়ার্ম। মেল আর ফিমেল অ্যাসকারিস দুটো স্পেসিমেন রয়েছে, মেলেরটা হচ্ছে কার্ভড এন্ড থাকে, ফিমেলেরটা এন্ডটা হচ্ছে লঙ্গার এন্ড স্ট্রেট,
আমরা স্যাম্পল নিয়ে মানে স্পেসিমেন নিয়ে দেখতে পাবো ক্লাসের শেষে। অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা, হুকওয়ার্ম, ট্রাইচুরিস ট্রাইচুরা বা হুইপওয়ার্ম, আর এন্টেরোবিয়াস, ভার্মিকুলারিস বা পিনওয়ার্ম। আমাদের কি কি জানতে হয়? টিনিয়া সোলিয়াম, এটার রয়েছে স্পেসিমেনটা একদম প্রথমে রয়েছে হেড বা স্কোলেক্স যেটাকে বলি আমরা, তার মধ্যে রয়েছে একটা রস্টেলাম, একটা মুখ, চারটে সাকার রয়েছে, নেক, তারপর থেকে পুরো এই সেগমেন্টটা, তার মধ্যে রয়েছে এগুলোকে বলা হয় প্রোগ্লোটিডস। প্রতিটা সেগমেন্টকে প্রোগ্লোটিডস বলা হয়। প্রথম দিকে রয়েছে ইম্যাচিওর প্রোগ্লোটিডস, তারপরে ম্যাচিওর, আর তারপরে গ্র্যাভিড প্রোগ্লোটিডস। এই জিনিসটাকে বলা হয় টেপওয়ার্ম। ফিতের মতো দেখতে, ঠিক টেপের মতো দেখতে টেপওয়ার্ম। টিনিয়া, আমাদের জানতে হবে টিনিয়া স্যাজিনেটা আর টিনিয়া সোলিয়ামের মধ্যে ডিফারেন্স। টিনিয়া সোলিয়ামের ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট হচ্ছে পিগ, আর টিনিয়া স্যাজিনেটার ইন্টারমিডিয়েট হোস্ট হচ্ছে ক্যাটল। এটা সাইট অফ ডেভেলপমেন্ট কোথায়? এটা কোথায় মেইনলি পাওয়া যায় সন্দীপ? মাসেলস আর ভিসেরাতে পাওয়া যায় টিনিয়া স্যাজিনেটা, আর টিনিয়া সোলিয়ামগুলো ব্রেন, স্কিন, মাসেলসে পাওয়া যায়। এখানে স্কোলেক্সে অ্যাডাল্ট ফর্মে কোনো হুক থাকে না, এদের টিনিয়া সোলিয়ামে হুকস আর রস্টেলাম থাকে। এখানে কিন্তু স্কোলেক্স, রস্টেলাম বা হুকস থাকে না। এইখানে প্রোগ্লোটিডসগুলো, ইউটেরাইন ব্রাঞ্চেসগুলো 23টা মতো থাকে অ্যাভারেজে, আর এখানে 7 to 11। পাসিং অফ প্রোগ্লোটিডসগুলো হয় সিঙ্গেল, একটা একটা করে। এই টিনিয়া সোলিয়ামে ইন গ্রুপস। ওভারিতে 2টো লোবস, এখানে 3টে লোবস। ভাইজানাল স্ফিংটার মাসল প্রেজেন্ট অ্যান্ড অ্যাবসেন্ট। এগস অফ টিনিয়া, যেটা আমরা স্টুল স্যাম্পেলে পাই, কিরকম দেখতে হয়? আমরা যদি কখনো স্টুল স্যাম্পলস পাই, রুট ক্যাপসুল, প্রোটোস্কোলিসিস, এরকম দেখতে হয়। অ্যাসকারিস, লুম্ব্রিকয়েডিস। আচ্ছা, মেল আর ফিমেল অ্যাসকারিস ঠিক কিরকম হয় দেখ। ফিমেল অ্যাসকারিসটা হচ্ছে লঙ্গার, এটা একটু লম্বা হয়, পস্টেরিয়র এন্ড হচ্ছে স্ট্রেট, অ্যান্ড মেল অ্যাসকারিস হচ্ছে শর্টার দ্যান দ্য ফিমেল, পস্টেরিয়র এন্ড ইজ কার্ভ লাইক আ হুক। ঠিক আছে? তার মানে অ্যাটলিস্ট অ্যাসকারিসের ক্ষেত্রে, মানুষের ক্ষেত্রে উল্টো। তাহলে ফিমেল অ্যাসকারিস হচ্ছে লম্বা আর পস্টেরিয়র এন্ড হচ্ছে স্ট্রেট। তুই লঙ্গার তুই কখন বলতে পারবি? তুই তো লং তো তখন তুই কম্পেয়ার করতে পারছিস না। তুই যখন স্পেসিমেনটা পাবি, পস্টেরিয়র এন্ডটা দেখবি এরকম লম্বা মোটা। যদি পস্টেরিয়র এন্ডটা কার্ভড হয় তাহলে সেটা হচ্ছে মেল অ্যাসকারিসিস, স্পেসিমেনে লিখতে হবে। আর যদি পস্টেরিয়র এন্ডটা স্ট্রেট হয় তাহলে ফিমেল অ্যাসকারিসিস। The anus and female genital aperture is separate, cloaca is absent. A male ascarisis in the posterior end, cloaca, but common for digestive and female, একটাই থাকে। ঠিক আছে? এখানে পিনিয়াল স্টেট, এগুলো অতটা দরকার নেই। মেইনলি বুঝতে পারবি এটা লম্বা হয়, এটাতে হয়। আচ্ছা, এগস অফ অ্যাসকারিসিস, কিরকম এগস পাওয়া যায়? এগুলো আমরা স্টুল স্যাম্পেলে সব থেকে বেশি পেয়ে থাকি। ফার্টিলাইজড 2 রকমের এগ পাওয়া যায়, একটা হচ্ছে ফার্টিলাইজড এগ আর আনফার্টিলাইজড এগ। ফার্টিলাইজড এগ এইরকম দেখতে হয়, অ্যালবুমিনাল লেয়ার থাকে, এরকম হলুদ রঙের দেখতে হয়। বোথ আর বাইল স্টেইনড এগস। আমরা প্রথম দিন যখন স্টুল পড়ছিলাম, আমরা পড়েছিলাম কোনগুলো বাইল স্টেইনড এগস বা কোনগুলো নন বাইল স্টেইনড এগ। এগস অফ অ্যাসকারিস হচ্ছে সব দুটোই, ফার্টিলাইজ আর আনফার্টিলাইজ দুটোই হচ্ছে বাইল স্টেইনড এগ। ফার্টিলাইজ এগে ঠিক অ্যালবুমিনাস কোট থাকে, আনফার্টিলাইজ এগে অ্যালবুমিনাস কোট অ্যাবসেন্ট। এইটাতে ক্রিসেন্টিক স্পেস রয়েছে দুটো পোলসে, এই দুটো ক্রিসেন্টিক স্পেস রয়েছে। এইখানে কিন্তু কোনো পুরোটাই ঢাকা, কোনো ক্রিসেন্টিক স্পেস নেই। বাইল স্টেন, দুটোই বাইল স্টেন আমরা বললাম। ফার্টিলাইজ এগ floats in saturated salt solution. Unfertilized egg does not float in saturated salt solution. Fertilized egg হচ্ছে unembryonated large ovum. এইখানে ওভামটা অ্যাট্রোফিড হয়ে গেছে উইথ মাস অফ হাইলি রিফ্র্যাক্টাইল গ্র্যানুলস। ঠিক আছে? এরকম দেখে রাখো, এরকম কিন্তু ছবি আঁকতে হয় পরীক্ষাতে, কেমন? তাহলে ফার্টিলাইজ আর আনফার্টিলাইজ এগের ডিফারেন্সগুলো বলো একবার আমার সাথে সাথে। এটাতে ঠিক অ্যালবুমিনাস কোট থাকে, এখানে থাকে না। ক্রিসেন্টিক স্পেস থাকে, এটাতে থাকে না। দুটোই বাইল স্টেন, এটা সিমিলারিটি। এটা স্যাচুরেটেড সল্ট সলিউশনে ফার্টিলাইজেশন হয়ে গেছে বলে ফ্লোট করবে, এটা ফ্লোট করবে না। এখানে এমব্রায়োনেটেড এগটা হচ্ছে আনএমব্রায়োনেটেড, এখানে ওভামটা অ্যাট্রোফি হয়ে গেছে উইথ মাস অফ হাইলি রিফ্র্যাক্টাইল গ্র্যানুলস। কেমন? এইটা হচ্ছে হুকওয়ার্ম। অ্যাডাল্ট হুকওয়ার্ম হচ্ছে 2 প্রকার, একটা হচ্ছে নেকেটার আমেরিকানাস আর একটা হচ্ছে অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডুওডেনাল। আমরা ডুওডেনাল স্যাম্পল আছে। আর এগস অফ হুকওয়ার্ম এই যে ওভাল, নন বাইল স্টেন, কালারলেস, সারাউন্ডেড বাই থিন হায়ালিন শেল, ক্লিয়ার স্পেস রয়েছে। ঠিক আছে? এরপরে আমরা চলে আসবো সয়েল ট্রান্সমিটেড হেলমেন্টসের মধ্যে। আমরা একটু ডিটেলস একটু পড়ি এটা, সয়েল ট্রান্সমিটেড হেলমেন্টস।
সয়েল ট্রান্সমিটেড হেলমেন্টস গুলো কি কি সাধন করা? মেজর পাবলিক হেলথ কনসার্ন, ঠিক আছে, যেখানে হচ্ছে পুয়ার এনভায়রনমেন্টাল হাইজিন আর ওপেন ডিফিকেশন রয়েছে, ঠিক আছে, এইটাকে ইয়ে করার জন্য সয়েল ট্রান্সমিটেড হেলমেন্টস ইজ আ মেজর পাবলিক হেলথ কনসার্ন ইন ডেভেলপিং কান্ট্রিজ লাইক ফিলিপিন্স আর ইন্ডিয়া, যেখানে হচ্ছে পুয়ার এনভায়রনমেন্টাল হাইজিন রয়েছে আর ওপেন ডিফিকেশন রয়েছে, ঠিক আছে, সেইখান থেকেই মেইনলি হয়, কারণ ডিজিজ হয় ভায়া কন্টামিনেশন অফ দ্য সয়েল অ্যান্ড ওয়াটার সাপ্লাই। সয়েল ট্রান্সমিটেড হেলমেন্টস গুলো কারা কারা কজ করে? তমোজিট, অ্যাসকারিস লুম্ব্রিকয়েডিস, ট্রাইচুরিস ট্রাইচুরা, hookworms like Necateria americanus and Ankylostomia duodenale. High risk group কারা কারা? Children, adolescent females, pregnant women and occupational groups mainly farmers যারা হচ্ছে যে barefoot মাঠে ঘাটে কাজ করেন। হেলমেন্ট ইনফেকশনস গুলো কি কি হয়? রেজাল্ট ইন সাটল মরবিডিটিস লাইক অ্যানিমিয়া, impaired physical and cognitive development as well as poor school performance. কি কি হয় এগুলো আমরা দেখি। Epidemiology, approximately 2 billion people worldwide are infected with soil transmitted helminths. It is estimated that 807 million individuals are infected with Ascaris, 604 million with Trichuris and 576 million with hookworm. The burden caused by এটা ফিলিপিন্সে, ছাড় এটা দরকার নেই। কিরকম দেখতে হয়? থ্রেশহোল্ড লাইট ইনসেন্সিটি হচ্ছে অ্যাসকারিস তাদের ইয়েতে থাকে এক্স পার গ্রাম 1 to 5000, ট্রাইচুরিস 1 to 1000 এর কম 999 আর হুকওয়ার্ম হচ্ছে 1 to 199। মডারেট ইন্টেন্সিটি হচ্ছে এক্স পার গ্রাম হচ্ছে অ্যাসকারিস 5000 থেকে 50000 অবধি, ট্রাইচুরিস হচ্ছে 1000 থেকে 10000 অবধি, হুকওয়ার্ম হচ্ছে 4000 অবধি, আর হেভি হচ্ছে তার থেকে বেশি 50000 এর বেশি, 10000 এর বেশি আর 4000 এর বেশি। কিভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করব? মেইনলি স্টুল স্যাম্পল দেখে। শুনছিস সুইটি? Parasitological diagnosis হচ্ছে is made by analyzing the stool samples for the presence of egg. Direct fecal smear দেখবো। Routine method for stool examination for the detection of motile, protozoan, trophozoites. আর direct flotation technique and scato-thick method হচ্ছে together recommended for soil transmitted helminths. এইরকম দেখতে হয়, দেখ Ascaris lumbricoides। এইটা হচ্ছে তাহলে বলো এইটা কি? মেল, এইটা হচ্ছে ফিমেল। তাহলে সন্দেহ এটা কি মানা যায় যে ছেলেরা এরকম মন পেঁচানো হবে? অবশ্যই। অ্যাসকারিস লুম্ব্রিক চল এই চল 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 অ্যাসকারিস লুম্ব্রিকয়েডিস হচ্ছে কমন নেম হচ্ছে জায়ান্ট রাউন্ডওয়ার্ম। ইট ইজ দ্য মোস্ট কমন ইন্টেস্টিনাল রাউন্ডওয়ার্ম অফ ম্যান। কোথায় থাকে এটা? হ্যাবিটেট হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইন, কজিং দ্য ডিজিজ নোন অ্যাজ অ্যাসকারিসিস। It occurs frequently in tropical and subtropical regions of Asia, Central and South America and Africa, where sanitation হচ্ছে খুব poor. তাহলে এটার অ্যাসকারিস লুম্ব্রিকয়েডিস এর নাম কি? সন্দীপ, রাউন্ডওয়ার্ম। হ্যাবিটেট কোথায় পাওয়া যায়? স্মল ইন্টেস্টাইন, মোস্টলি হচ্ছে ট্রপিক্যাল অ্যান্ড সাবট্রপিক্যাল রিজনস অফ এশিয়া, সেন্ট্রাল আর সাউথ আমেরিকা। ওভারটা কিরকম দেখতে হয়? এরকম ব্রডলি ওভাল আর স্ফেরিক্যাল, গোল্ডেন ব্রাউন ইন কালার। তিনটে লেয়ার থাকে এগ শেলের, একটা হচ্ছে অ্যালবুমিনয়েড লেয়ার, আউটার মোস্ট লেয়ার, তারপর গ্লাইকোজেন লেয়ার, একটা থিক ট্রান্সপারেন্ট মিডিল লেয়ার, তারপর একটা লাইপোপলিজেন ভাইটালাইন মেমব্রেন, ইনার নন পারমিয়েবল মেমব্রেন অ্যাবসেন্ট ইন ইনফার্টাইল এগস। তাহলে ফার্টিলাইজ এগটা কিরকম দেখতে হয়? ওভাল, নিয়ারলি স্ফেরিক্যাল, গোল্ডেন ব্রাউন কালার, 45 থেকে 75 ইন্টু 35 থেকে 45 মাইক্রন। তিনটে লেয়ার রয়েছে এগশেলের, অ্যালবুমিনয়েড লেয়ার, গ্লাইকোজেন লেয়ার আর একটা ভাইটালাইন মেমব্রেন। আমার সাথে সাথে বল কি কি তিনটে লেয়ার? লেয়ার, গ্লাইকোজেন লেয়ার আর ভাইটালাইন মেমব্রেন। আনফার্টিলাইজ এগে ডেভেলপ করে না, ন্যারো আর ইলংগেটেড হয়ে যায়। ডিকর্টিকেটেড এগ হচ্ছে কোনো অ্যালবুমিনয়েড লেয়ার নেই, স্মুথ শেল অ্যান্ড অ্যাপিয়ার্স পেল ইয়েলো আর কালারলেস। এইরকম ফার্টিলাইজ আর আনফার্টিলাইজড এগ যেটা আমরা পড়ছিলাম একটু আগে, আর এটা হচ্ছে ডিকর্টিকেটেড এগ। ডিকর্টিকেটেড এগ খুব একটা পাওয়া যায় না, এগুলো একদম ড্রাই স্পেসিমেনে যেটা পুরনো হয়ে গেছে সেরকমের পাওয়া যায়। মেইনলি আমরা পাবো হচ্ছে ফার্টিলাইজ আর আনফার্টিলাইজড এগ। ফার্টিলাইজ এগই বেশি পাওয়া যায়। কেমন? স্যাম্পলে মরফোলজি কিরকম দেখতে হয়? অ্যাডাল্টসগুলো হচ্ছে এরকম, অ্যাসকারিস হোয়াইট, ক্রিমি অর পিঙ্কিশ ইয়েলো ওয়েন ফ্রেশলি এক্সপেলড। মেল হচ্ছে কার্ভড পস্টেরিয়র এন্ড, এদের মাউথে হচ্ছে তিনটে ওভাল লিপস রয়েছে, ইউজুয়ালি শর্টার অ্যান্ড স্লেন্ডার।
15 to 30 centimeter and 3 millimeter length. Female হচ্ছে longer or stouter than male, straight posterior end, eat legs, প্রায় 2.5 লাখ করে eggs দেয় per day, approximately 65 to 85 million eggs during its lifespan of about 12 months. তাহলে মেইন জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে হচ্ছে ক্রিমি হোয়াইট টু পিঙ্কিশ ইয়েলো ইন কালার when freshly expelled. মেলের হচ্ছে কাউড posterior end, ফিমেলের হচ্ছে স্ট্রেট, আর ফিমেলের লেন্থটা বেশি হয়, প্রায় 2.5 লাখ এগস পার ডে হয়, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 65 to 85 মিলিয়ন এগস ডিউরিং হিজ লাইফ স্টাইল। এইটা হচ্ছে তফাৎটা একসাথে বুঝতে পারছো, ফিমেলের স্ট্রেট, মেলেরটা কার্ভড এন্ডটা এটা, ঠিক আছে, এরকম দেখতে হয়। কি কি করে এটা আমাদের সন্দীপ? লার্ভাল মাইগ্রেশন হয়ে প্রথমে লাংসে যাচ্ছে, লাংসে গিয়ে পেটিক্যাল হেমারেজ করছে, লার্ভা ব্রেক আউট ইন দ্য লাং ক্যাপিলারিজ ইনটু দ্য এয়ার স্যাক্স, they damage the pulmonary tissues giving rise to ascaris pneumonitis. Symptoms গুলো কি কি হচ্ছে? asthmatic type of respiration, cough, bronchial rales, arterial rash হয়, vascular reaction of the hives, vascular reaction of the upper dermis, আর eosinophilia পাওয়া যায় সার্কুলেটরি ব্লাডে। তাহলে কি কি করে? লাংসে চলে গিয়ে পেটিক্যাল হেমারেজ করে, ascaris pneumonitis করছে, asthmatic type of respiration হচ্ছে, cough, bronchial rales, আর্টিকুলার র্যাশ আর ইওসিনোফিলিয়া পাওয়া যাচ্ছে ব্লাডে। অ্যাডাল্ট ফর্মসের জন্য হচ্ছে ডায়রিয়া হচ্ছে, ভেগ অ্যাবডোমিনাল পেন, নজিয়া আর লস অফ অ্যাপেটাইট, অ্যান্ড ফিভার মে স্টিমুলেট দ্য ওয়ার্মস টু মাইগ্রেট আপওয়ার্ড অ্যান্ড ভমিটেড অ্যান্ড পাস থ্রু দ্য নোজ। কখনো কখনো সাফোকেশন করে, গলাতে গিয়ে আটকে যাচ্ছে, অ্যাসকারিস 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 এই কথা না পালমোনারি গ্যাংগ্রিন আর এই কথা না পালমোনারি গ্যাংগ্রিন আর ওটাইটিস মিডিয়া। এদিকে তাকা। তাহলে অ্যাডাল্ট ফর্মসের জন্য কি কি হচ্ছে? ডায়রিয়া, অ্যাবডোমিনাল পেইন, নজিয়া, লস অফ অ্যাপেটাইট, ফিভার হচ্ছে, স্টিমুলেট করছে কি কে? ওয়ার্মস গুলোকে আপওয়ার্ড চলে যাচ্ছে, ভমিটেড হয়ে যাচ্ছে, বমি দিয়ে বেরোচ্ছে, সাফোকেশন মানে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে কখনো কখনো যদি খুব বেশি হয়, সাফোকেশন, পালমোনারি গ্যাংগ্রিন আর ওটাইটিস মিডিয়া, কানের ওখানে গিয়ে চলে যাচ্ছে। লার্ভাল মাইগ্রেশনের জন্য কি কি হচ্ছে? অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, এই বাইল ডাক্টকে অবস্ট্রাক্ট করছে, লিভার অ্যাবসেস when the worm forces body through the gall bladder and enter the liver, যখন লিভারে চলে যাচ্ছে তখন লিভার অ্যাবসেস হচ্ছে। তমজিৎ শুনছিস? লিভার অ্যাবসেস, তারপর the worms may enter the liver veins then carry to the brain heart causing serious complication, যখন মাল্টিপল অর্গান মাইগ্রেশন হচ্ছে, ব্রেন, হার্ট আর লাংসে চলে যাচ্ছে। প্যানক্রিয়াটাইটিস হচ্ছে when the worms migrate and up and enter and block the pancreatic duct. Appendicitis when the worms migrate down and enter and block the appendix. তাহলে কি কি করছে? লাংসে কি হেমারেজ করছে, নিউমোনাইটিস করছে, ডায়রিয়া, ফিভার, সাফোকেশন, পালমোনারি গ্যাংগ্রিন, ওটাইটিস মিডিয়া, মাল্টিপল অর্গানে চলে যাচ্ছে, অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস করছে, প্যানক্রিয়াটাইটিস, অ্যাপেন্ডিসাইটিস। ঠিক আছে? ল্যাবরেটরিতে ডিরেক্ট ফিকাল স্মিয়ার, ক্যাটাস্থিক স্মিয়ার, কনসেন্ট্রেশন টেকনিক, এলাইজা, indirect immunofluorescent antibody assay, indirect hemagglutination assay. Eosinophilia is prominent during the early lung stage but disappears later. প্রথম দিকে eosinophilia লাংয়ে যখন থাকে তখন খুব বেশি পাওয়া যায়, তারপরে কিন্তু eosinophilia কমে যাচ্ছে। কেমন? আর হচ্ছে যেটা আমরা সেই পড়েছিলাম, Charcot lesion crystals in sputum and stool. ট্রান্সমিশন কিভাবে হয়? যখন হিউম্যান ম্যানিওর ইউজ করি ফার্টিলাইজার হিসেবে, সয়েল কন্টামিনেটেড ফুড, রাস্তা থেকে যখন মানে গাজর ফাজরগুলো যখন নিবি তখন সেগুলো খুব পরিষ্কার করে ধুতে হবে। বাজার থেকে খাই সবসময়তে খুব ভালো করে ওয়াশ করে খাবি। ফুড হ্যান্ডলার্স আর বাচ্চারা এরকম মাটি সাটি মুখে দেয় সেরকম, ঠিক আছে? অ্যাসকারিক্স এগস এরকম 1 সেল স্টেজ, সেকেন্ড 2 সেল, 4টে সেল ব্লাস্টোমিয়ার ফর্ম করছে, তারপর মরুলা ফর্ম করছে, ঠিক আছে? L1, L2, L2 to L5 স্টেজ র্যাবিডিফর্ম লার্ভা, তারপরে অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম। কি করে ম্যান ইনফেক্টেড হচ্ছে? ম্যান বিকামস ইনফেক্টেড বাই ইনজেকশন অফ ইনফেক্টেড অ্যাসকারিক্স এগস কন্টেনিং সেকেন্ড স্টেজ লার্ভা, L2 লার্ভা, ঠিক আছে? তাহলে এটার ইনফেক্টিভ ফর্ম কি? এগস কন্টেনিং সেকেন্ড স্টেজ লার্ভা। তাহলে ইনফেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে এগ কন্টেনিং সুচিত্রা
সেকেন্ড স্টেজ লার্ভা, ঠিক আছে? The larva then hatch into the small intestine and penetrate the wall of intestine, enter the portal circulation এ যাচ্ছে, carried to the heart and then to the lungs, heart lung migration 9 থেকে 15 দিনের মধ্যে লাংসে থাকছে, তারপরে লার্ভাটা সৌভিক L3 হচ্ছে, then migrate to the bronchial tree and reach the throat and swallowed and enter the large intestine. Intestine এ L4 থেকে L5 হচ্ছে, তারপরে ম্যাচিওর ওয়ার্ম হচ্ছে কত দিনে? 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে। তাহলে ম্যাচিওর কত দিনে করছে? 2 থেকে 3 মাস, ঠিক আছে? The mature female will be fertilized by the male worms. Then each worm may contain up to 27 million eggs at a time, but it produces about 2 lakhs eggs per day and deposited in the feces. তাহলে ফিসিসে কতগুলো এগস যাচ্ছে সৌভিক? একটা ইয়ের থেকে প্রায় 2 লাখ করে এগস বেরোচ্ছে, কেমন? আর ম্যান কখন ইনফেক্টেড হচ্ছে? ইনফেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে এগ কন্টেনিং সেকেন্ড স্টেজ অফ লার্ভা। রিচ দ্য সয়েল under certain soil condition, এই কথা না under certain conditions কখন এগস গুলো ডেভেলপ ইনফেক্টিভ এগ হচ্ছে, ফার্টিলাইজ এগস গুলো certain soil condition এ oxygen, shadow, moisture, infected human defecate in the soil, the eggs will reach the soil. Under certain soil condition, oxygen, shadow, moisture, temperature, the fertilized egg will develop into infective eggs. Egg containing, ekdom, very good. Ingesting those infective eggs by others, contamination of hats, ingesting those infective eggs by others, contamination হতে পারে of hands, food, drinks, আর contamination of the soil containing the eggs, ঠিক আছে? এই রকম অ্যাসকারিস লুম্বিকয়েডিস, এটা লাইফ সাইকেল মাথায় রাখতে হবে। ফার্টিলাইজ এগ ইনফেক্টিভ স্টেজ, হ্যাচ করছে, L3 হচ্ছে, এমব্রায়োনেটেড এগস গুলো মানুষ খাচ্ছে, তারপর তার ভিতরে গিয়ে ইয়ে হচ্ছে, সিমটমস পাস করছে, ঠিক আছে? লাইফ সাইকেলটা পুরো ছবি এঁকে এঁকে মুখস্থ করবি। মধ্যমগ্রামের পিছনে তোর নাম? ধারা, বলো লাইফ সাইকেলটা বলতে থাক। সামনে খুলে রেখেছি, বলো। ধারা দাঁড়িয়ে বক্স করে, হ্যাঁ, তারপরে আনফার্টিলাইজড এগ, তারপর ফার্টিলাইজড এগ, তারপর ইনফেক্টিভ স্টেজ হচ্ছে এমব্রায়োনেটেড এগ উইথ দ্য লার্ভা, সেগুলো মানুষের মুখে ঢুকছে, খাচ্ছে, তারপরে মানুষের ভিতরে যাচ্ছে, লাংস দিয়ে ঢুকছে, ইন্টেস্টাইনে যাচ্ছে, ইন্টেস্টাইন থেকে মাল্টিপল অর্গানে ছড়াচ্ছে, কখনো কখনো সোয়ালার হচ্ছে, আবার রি এন্টার করছে জিআইটি ট্র্যাক্টে, ম্যাচুরেশন প্রসিড হচ্ছে স্মল ইন্টেস্টাইনে, ঠিক আছে? লাইফ সাইকেলটা সবসময় তো ছবি এঁকে এঁকে এ করবে, এরকম দেখতে হয়। অবস্ট্রাকশন হয় কখনো। এবার ট্রিটমেন্ট, এটা স্মল গাটের রিসেক্টেড ছবি, তার ভিতরে অ্যাসকারিস রয়েছে, এটা রিসেক্টেড পার্ট। ট্রিটমেন্টে কি? ধারা, ট্রিটমেন্টে কি দেবো? অ্যালবেন্ডাজল, লিভামিসল, মেবেন্ডাজল, সিম্পল এন্ড এফেক্টিভ। এগুলো হচ্ছে নিউরোমাসকুলার ব্লকিং এফেক্ট অন দ্য প্যারাসাইট কজিং প্যারালাইসিস। আর কখনো কখনো কমিউনিটি বেসড কেমোথেরাপি দেওয়া হয় at an interval of 4 months or 3 times a year for 3 years, কিছু promising in the control of ascariasis, ঠিক আছে? প্রিভেনশন কি করে? স্যানিটারি ডিসপোজাল অফ দ্য হিউম্যান এক্সক্রিটা। আর হ্যাঁ, এই দেখ, অ্যাভয়েড দ্য ইউজ অফ হিউম্যান ফিসিস অ্যাজ ফার্টিলাইজার্স, থরো কুকিং অফ দ্য ফুড, পার্টিকুলারলি ভেজিটেবলস। অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডুওডেনাল আর নিকেটার আমেরিকানাস আর দ্য নিমাটোড ওয়ার্মস হ্যাবিটেট। কোথায় পাওয়া যায় এটা? একটা কিন্তু স্কিপ করে গেছি, ট্রাইচুরিস। হুকওয়ার্ম হচ্ছে অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডুওডেনাল আর নিকেটার আমেরিকানাস আর দ্য নিমাটোড ওয়ার্মস হ্যাবিটেট। কোথায় পাওয়া যায়? হিউম্যান স্মল ইন্টেস্টাইন। These are blood sucking nematodes, ঠিক আছে? হুকওয়ার্ম ইনফেকশন করে গ্রাউন্ড রিজ বা টানেল ডিজিজ। ইট ইজ অলসো সয়েল ট্রান্সমিটেড হেলমিন্থস, ইনফেক্টিভ স্টেজ লার্ভাটা সয়েলে পাওয়া যায়। হুকওয়ার্ম আর দ্য সেকেন্ড মোস্ট কমন হিউম্যান ওয়ার্ম আফটার অ্যাসকারিস, মোস্টলি ফাউন্ড ইন দ্য ট্রপিক্যাল অ্যান্ড সাবট্রপিক্যাল ক্লাইমেটস। কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডুওডেনাল পাওয়া যায় হচ্ছে মিডল ইস্ট, সাউদার্ন ইউরোপ আর নর্থ আমেরিকাতে। নিকোটার আমেরিকানাস প্রিডমিনেন্ট হচ্ছে আফ্রিকা আর আমেরিকার অস্ট্রেলিয়াতে। অ্যাঙ্কাইলোস্টোমাটা, হুকওয়ার্মটা এইরকম দেখতে হয়, ঠিক হুকের মতো, ছোট্ট একটা হুকের মতো। অ্যাঙ্কাইলোস্টোমাটা মিডল ইস্ট, সাউদার্ন ইউরোপ আর নর্থ আফ্রিকাতে পাওয়া যায়। নিকোটার আমেরিকানাস প্রিডমিনেন্স ইন আমেরিকা অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া। শেপ এরকম দেখতে হয়। এইখানে হচ্ছে মেলটা সোজা,
ফিমেলটা কার্ভ, ঠিক আছে, শেপ সিলিন্ড্রিক্যাল, পিঙ্ক, রেড বা ব্রাউন। ফিমেল হচ্ছে পয়েন্টেড এন্ড, মেল ইন বোথ স্পিসিস হচ্ছে ব্রড পস্টুরেন্ট copulatory bursa. Female, so what is a copulatory bursa? Dhara, what is a copulatory bursa? It is the cuticle expansion of the male worm, contains the male genital organs, helps in capturing the female worm during mating. মরফোলজি কিরকম? এই দেখ, অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা ডুওডেনালে ফিমেলটা হচ্ছে লম্বা, মেলটা ছোট 10 to 13, মেলটা 8 to 11। নিকেটার আমেরিকানাস ফিমেলটা হচ্ছে বড়, না শুধু স্ট্রেট, ফিমেলটা হচ্ছে কার্ভড আর মেলটা স্ট্রেট। শুধু এইটুকু মনে রাখিস। কিরকম ভাবে করে, হুকওয়ার্মগুলো কিভাবে প্যাথোজেন সাক ব্লাড ফ্রম দ্য ক্যাপিলারিজ অফ দ্য ইন্টেস্টিনাল মিউকোসা, কিভাবে করছে? দে ইউজ দ্য টিথ অ্যান্ড দ্য কাটিং প্লেটস টু অ্যাটাক অ্যান্ড মেক উইন্ডস অন দ্য ইন্টেস্টিনাল মিউকোসা। সেই জন্য আমাদের পেটের ভিতর সবসময়তে ব্লাড স্লিপিং হচ্ছে। Their mouth is also provided with the amphibial glands which secrete a potent anticoagulant on the wounds to ensure continuous blood flowing. সব সময়তে আমাদের ভিতর থেকে রক্ত চুইয়ে পড়ছে, ব্লাড লস হচ্ছে। হুকওয়ার্ম হচ্ছে মোস্ট কমন কজ অফ অ্যানিমিয়া, ঠিক আছে। এই যে প্রোডিউস আইডেন্টিক্যাল এগস, এরকম ওভাল শেপের, ব্রাউন কালার্ড, 4 থেকে 8টা সেল রয়েছে, প্লাস্টোমিয়াস, সারাউন্ডেড বাই আ হায়ালিন স্পেস, থিন শেল। 4 সেল স্টেজ, 8 সেল স্টেজ, মরুলা, তারপরে এগ কন্টেনিং লার্ভা, L1, L2 আর L3 ডেভেলপমেন্ট স্টেজগুলো। কি করে ইনফেক্টেড হচ্ছে? ম্যান বিকামস ইনফেক্টেড when the infective larval stage, third stage of larva is found in the soil, penetrate through the skin. তাহলে সন্দীপ এইটা কখন? 102। ম্যান কে কখন ইনফেক্টেড হচ্ছে? এটার ইনফেক্টিভ স্টেজটা কি, কিভাবে ইনফেক্টেড হচ্ছে? ইনফেক্টিভ লার্ভাল L3 সয়েলের থ্রু দিয়ে স্কিনে পেনিট্রেট করছে, পায়ে। The larva then enters the blood vessels in the epidermis, reach the heart and then lungs. লাংসের থ্রি দিয়ে ব্রঙ্কিয়াল ট্রিতে যাচ্ছে, সোয়ালো করছে, ইন্টেস্টাইনে যাচ্ছে। ইন্টেস্টাইনে গিয়ে লার্ভা দেন অ্যাটাচ টু দ্য ইন্টেস্টিনাল মিউকোসা, মেক উইন্ডস অ্যান্ড ফিড অন ব্লাড। ইন্টেস্টাইনে গিয়ে ব্লাড লস হচ্ছে, অ্যানিমিয়া হচ্ছে। They then grow into adult male and female worms in about 5 weeks. তাহলে সন্দীপ কতদিনে বড় হচ্ছে? 5 সপ্তাহ। The mature worms then mate. After mating, the female worms start laying eggs. Necator americanus এক দিনে প্রায় 10,000 eggs দেয়, অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা 30,000 eggs দেয়, ঠিক আছে। তাহলে সৃজন, নিকেটর আমেরিকানাস একদিনে 10,000 eggs দেয়, অ্যাঙ্কাইলোস্টোমা প্রায় 30,000 eggs দেয়। এই যে feces, eggs in the feces, rhabditiform larva, filariform larva, filariform larva তা স্কিনে পেনিট্রেট করছে, তারপরে মানুষের দেহে ঢুকে ইন্টেস্টাইনে যাচ্ছে, নানা রকম সিমটমস করছে, আবার এগস ফিসিস দিয়ে বেরিয়ে আবার এইভাবে হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে ধারা কোনটা হচ্ছে ইনফেক্টিভ ফর্ম? থার্ড স্টেজ ফাইলারিফর্ম লার্ভা, যেটা স্কিন পেনিট্রেট করছে। কেমন এ দেখেছো ধারা? সুচিত্রা, সৌভিক, তথাগত, চিনতে পারবি? 102 এর মতো দিলে বলবি না তো, স্পেসিমেন দিলে, স্যার আমায় দেখায়নি। কিউটেনিয়াস ফেজ, প্রথমে এই যে দেখ পায়ের ভিতর ঢুকেছে, পায়ে এরকম এরকম লাল লাল হয়ে গেছে। গ্রাউন্ড ইজ ফার্স্ট সাইন আফটার এক্সপোজার টু দ্য সয়েল, অ্যালার্জিক রিয়াকশন অফ দ্য স্কিন টু দ্য পেনিট্রেটিং লার্ভা L3, টপিং রড, characterized by itching, redness and skin rash. কিউটেনিয়াস ফেজ এরকম দেখ, স্কিনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, ক্রিপিং এরাপশন, an allergic reaction to the motile larva under the skin, characterized by red tunnels, itching. এই কথা না টবিন রোড, হ্যাঁ কেটে দিলে বার করলে করাই তো যাবে, হ্যাঁ ওইভাবে বার করেই যায়। characterized by red tunnels, এরকম টানেলের মতো করে উঠছে, usually caused by Necator americanus. লাংসে চলে যাচ্ছে, তারপরে inflammation due to entrance of the larva in the lungs, pneumonitis, severity of the larva, lung phase depends on the number of the larva. Intestinal phase কি কি হচ্ছে? loss of appetite, nausea, সায়ন। প্রথমে কি ইনফেক্টিভ ফর্মটা কি? L3 লার্ভা, ঠিক আছে। এইটা যখন স্কিনে পেনিট্রেট করছে,
দেখ এরকম পায়ের ভেতর দিয়ে উঠছে, ঠিক আছে? তারপর লাংসে যাচ্ছে। ইন্টেস্টিনাল ফেজে কি? লস অফ অ্যাপেটাইট, নজিয়া, স্টোমাক আর অ্যাবডোমিনাল পেন, ভমিটিং, ওয়েট লস, ফ্যাটিক, ব্ল্যাক কালার স্টুল। কেন রক্ত বেরোচ্ছে? ব্ল্যাক টারি স্টুল, হ্যাঁ, মেলিনা যেটা বলিস। কমপ্লিকেশনস গুলো কি কি? ইউজুয়ালি hookworms in human host live for a few years but can live up to 15 years. মেইন কমপ্লিকেশন হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া, মাইক্রোসাইটিক হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া, হিমোগ্লোবিন তো পুরো 5 গ্রাম অবধি নেমে যেতে পারে, ঠিক আছে? This occurs in chronic infection to heavy infection due to continuous blood loss from the wounds and made by the worms on the intestines. ল্যাবরেটরিতে কিভাবে দেখবো? ফিকাল স্মিয়ার, ক্যাটোথিক স্মিয়ার, ব্রাইন ফ্লোটেশন টেকনিক আর ফরমালিন ইথার কনসেন্ট্রেশন টেকনিকে। ট্রিটমেন্ট কিভাবে করব? প্যারেন্টাল পামোটেড, মেবেন্ডাজল, থায়াবেন্ডাজল, ঠিক আছে? প্রগনোসিস হচ্ছে গুড। প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ওই যেরকম, প্রিভেন্ট ডিরেক্ট কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য সয়েল। সালঙ্কারা তথাগতই তোকে চাইছিল। এটা লাস্ট, প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল। Prevent direct contact with the soil, prevent contamination of the soil with human feces, construction of comfort rooms, disinfection of the soils using aqueous iodine solution, and disinfect the night soil before use as fertilizer. যখন ফার্টিলাইজার হিসেবে ইউজও করছি সেটাকে ডিসইনফেক্ট করে তারপর ইউজ করা, ঠিক আছে? চলো, বিভিন্নভাবে ডাইলুশন বা সিরিয়াল ডাইলুশন করে দেখা হয় যে কোয়াগুলেশন হচ্ছে কি হচ্ছে না, ঠিক আছে? তো এই উইডেল টেস্টে মেনলি কি দেখা হয়? সালমোনেল্লার অ্যান্টিবডি দেখা হয়, ঠিক আছে? যে অ্যান্টি সালমোনেল্লা কোনো অ্যান্টিবডি তৈরি হয়েছে কিনা সেটা উইডেল টেস্ট দিয়ে দেখা হয়। তো প্লেট টেস্ট আগে হয়েছে, তো তোমাদের যে আগের ব্যাচ ছিল তাদেরকেও দেখানো হয়েছে যে টিউব টেস্ট কীভাবে করা হয়, এবং এটা জানা তোমাদের দরকার আছে, কারণ এগুলো ভাইভাতে জিজ্ঞাসা করে। তারপরে স্টুলের কিছু বাকি আছে, সেগুলো নিয়েও ডিসকাশন করব। দেন তো এই যে টিউব টেস্ট করা হয়, সেক্ষেত্রে টিউব টেস্ট মানে অবভিয়াসলি টেস্ট টিউব নেওয়া হয়, তাই তো? অবভিয়াসলি টেস্ট টিউব নিয়ে টেস্ট করা হয়। তো এখানে ডিফারেন্ট টেস্ট টিউব নেওয়া হবে। তো এটা হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার -1, এটা হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার -2, 10 টু দি পাওয়ার -3, 10 টু দি পাওয়ার -4, 10 টু দি পাওয়ার -5, ঠিক? তো এরকমই করা হয় সিরিয়াল ডাইলুশন যখন করা হয়। তোমরা আগেও জানো, আগেও করেছো সিরিয়াল ডাইলুশন, ফার্স্ট ইয়ারেও হয়তো করেছো। আর একটা জিনিস তোমাদের মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে যে 1 ml বা 2 ml ইজ ইকুয়াল টু কত মাইক্রোলিটার? 1 ml is equal to 1000 মাইক্রোলিটার, ঠিক? তো এটা মনে রাখবে। এখন এখানে যে সিরিয়াল ডাইলুশন করা হয়, সেখানে যে নর্মাল সিরিয়ালি ডাইলুট করা হচ্ছে, তার মানে সিরিয়াল ডাইলুশন মানে সিরিয়ালি ডাইলুট করা হবে, ঠিক আছে? তো হাই টাইটার টাইট্রেশনটাকে আরও বাড়ানো হয়, ঠিক আছে? আর একটা থাকে, সেটা হচ্ছে যে নেগেটিভ কন্ট্রোল। একটা টেস্ট টিউব থাকে, যে টেস্ট টিউবটা হচ্ছে নেগেটিভ কন্ট্রোল, সেটা হচ্ছে এনসি, আমরা নাম দিলাম এনসি, ঠিক আছে? তো এখানে কি থাকবে? নর্মাল স্যালাইন থাকবে, এখানে নর্মাল স্যালাইন রাখা থাকবে, ঠিক আছে? 2 ml নর্মাল স্যালাইন রাখা আছে, বা 1 ml নর্মাল স্যালাইন নেওয়া হয়েছে। অবভিয়াসলি স্টেরাইল নর্মাল স্যালাইন রাখা হবে। এবং এগুলোতে কি নেওয়া হয়েছে? প্রথমটাতে এটাতে নেওয়া হয়েছে ধরো 1. আমি টোটাল 2 ml করব, আমার টার্গেট হচ্ছে 2 ml বানানো, তাহলে 1.9 ml ইজ ইকুয়াল টু কত? 1900 মাইক্রোলিটার, 1900 মাইক্রোলিটার। তার সঙ্গে আমি কত দিচ্ছি? এখানে আমি তার মানে দিয়েছি কত?
এনএস দিচ্ছি 1.9 ml। ঠিক আছে, তার সঙ্গে আমি আরো কি অ্যাড করছি, এখানে অ্যাড করছি 100 মাইক্রোলিটার। 100 মাইক্রোলিটার মানে 0.1 ml। ঠিক, তাহলে 100 মাইক্রোলিটার টোটাল হচ্ছে কত, এই দুটো মিলে টোটাল হবে 2 ml, তাই তো, বা 2000 মাইক্রোলিটার। তাহলে এখানে আমি দিয়েছি 0.1 ml সেরাম। ঠিক আছে, এখন তাহলে এখানে 2 ml হয়েছে। এখান থেকে এখানে এবার এই যে নেক্সট টেস্ট টিউব, এই প্রত্যেকটা টেস্ট টিউবে আমার কত করে থাকবে, এখানে আমি রাখবো 500 মাইক্রোলিটার করে, প্রত্যেকটাতে 500 মাইক্রোলিটার করে এনএস রাখা থাকবে। এখন এখান থেকে তুলে আমি এখানে 500 মাইক্রোলিটার আরও আমি অ্যাড করছি। ঠিক, তাহলে এখানে হলো 1 ml হলো। আর এখানে যে ক্যালকুলেশন হলো সেটা তাহলে হচ্ছে যে এই যে এর ডাইলুশন কত, তাহলে 200 ইন্টু 100। ঠিক, তাহলে 20:1, তাহলে এটার হচ্ছে 20:1, বোঝা গেল? তাহলে এটা যদি 20:1 হয়, এখানে আমি 50-50 মিক্স করছি, তাহলে ডাইলুশন ডবল হবে, মানে 40:1। 40:1। তারপরেরটাতেও 500 ছিল, আরও 500 আমি অ্যাড করেছি, 1 ml হয়েছে টোটাল। এখান থেকে তুলে আমি এখানে দিচ্ছি, সিরিয়ালি ডাইলুট করছি না, পরপর ডাইলুট হতে হতে যাবে। তো এখানেও হচ্ছে কত, তাহলে 40 ছিল, 40 ডবল হবে 80:1। 80:1। তারপরেরটাতে 160:1। ঠিক, তারপরেরটাতে 320:1। বোঝা গেল? এইভাবে টেস্ট টিউব টেস্ট করা হয়। এবং কি করা হয়, এইভাবে মিক্স করার পরে অ্যান্টিবডি মিক্স হওয়ার পরে আমরা কি করি, আমরা 24 আওয়ার্স 37 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এই টিউবগুলোকে রেখে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, এবং পরের দিনে 24 ঘন্টা পরে এর অ্যাগ্লুটিনেশন দেখা হয়। যদি অ্যাগ্লুটিনেশন কীরকম হচ্ছে, তো জেনারেলি এইখানে এবং এই রেঞ্জের অ্যাগ্লুটিনেশন দেখা হয়। যদি অ্যাগ্লুটিনেশন হয় তাহলে পজিটিভ। এবং যে টিউব আমরা যে টিউব বা আমরা যে স্লাইডে করি, সেখানে কি থাকে, সেখানে এটা লিখে নিয়েছো তোমরা, আমি কিন্তু মুছে দিলাম, কেউই লেখনি। তো এই যে টিউব করা হয়, এই প্লেট যে করা হয়, প্লেটের জেনারেলি কিরকম থাকে, এই প্লেটের ভিতরে একটা থাকে ও মানে ও অ্যান্টিজেন কিসের, সোমাটিক অ্যান্টিজেন। ঠিক, এগুলো মনে রাখতে হবে, ভাইভাতে জিজ্ঞাসা করবে কিন্তু এগুলো। একটা থাকে ও, ঠিক আছে, আর একটা কি থাকে, এইচ থাকে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর একটা AH। ঠিক আছে, আর একটা কি থাকে, BH। আর একটা পজিটিভ কন্ট্রোল থাকতে হবে একটা, তা নাহলে এগুলোকে বোঝা যাবে কি করে হচ্ছে। তাহলে একটা পজিটিভ কন্ট্রোল থাকবে, মানে PC থাকবে, আর একটা নেগেটিভ কন্ট্রোল থাকবে, NC। ঠিক, তাহলে এইভাবে দেখা হয়। এবার যেখানে যদি এটাতে অ্যাগ্লুটিনেশন হয়েছে এবং এটাতে অ্যাগ্লুটিনেশন হয়েছে, তাহলে কি এটা টাইফয়েড। ওকে, আর যদি এটাতে হয়েছে, এক্স্যাক্টলি, যদি এতে হয়, ঠিক আছে। তো এইভাবে যে রেজাল্টকে ইন্টারপ্রিট করা হয়। ঠিক আছে, এরপরে আমি আসছি যে স্টুলের জন্য প্রিপারেশন করতে হয়। স্টুলের যে স্লাইড প্রিপারেশন করা হয় সেটা হচ্ছে যে ওয়েট মাউন্ট প্রিপারেশন করা হয়, তাই তো। স্টুলকে মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন করার জন্য কি করা হয়, ওয়েট মাউন্ট প্রিপারেশন করা হয়। মানে আমরা কি করি, ড্রাই করি, যখন আমরা স্টেন করি, হিট ড্রাই করি, এয়ার ড্রাই করি, এসব করি না।
তো এখানে কিন্তু ড্রাই করা হবে না, ডাইরেক্টলি কভার স্লিপ চাপা দেওয়া হয় এবং মানে সেই সময় ওয়েট থাকে, তাই ওয়েট মাউন্ট বলা হয়। এবং এক্ষেত্রে কি করা হয়, দু রকমের, একটা স্লাইডে এক পাশে 1 ড্রপ নর্মাল স্যালাইন নেওয়া হয়, আর এক ড্রপ আর একটা ওই স্লাইডের আরেক পাশে কি দেওয়া হয়, লুগালস আয়োডিন দেওয়া হয়, মানে আয়োডিন সলিউশন দেওয়া হয়। ঠিক আছে, এবার অ্যাপ্লিকেটার স্টিকে করে সামান্য একটু স্টুল নেওয়া হয়, স্টুল কিন্তু খুব বেশি নেওয়া হবে না, বেশি নিলে হেজি হয়ে যাবে, তুমি দেখতে পাওয়া যাবে না, হ্যাঁ, কারণ 40x দেখা হয়। ঠিক আছে, তো তারপরে অ্যাপ্লিকেটার স্টিকে করে সামান্য একটু যতটুকু অ্যাপ্লিকেটার স্টিকের টিপে যতটুকু আসে ততটুকু নিয়ে ভালোভাবে ওই 1 ড্রপ নর্মাল স্যালাইনের মধ্যে বা এনএসের মধ্যে নিয়ে তাকে ভালোভাবে মিক্স করা হয় এবং খুব ভালোভাবে কভার স্লিপটা চাপা দেওয়া হয় যাতে কোনো রকম এয়ার বাবলস ভিতরে তৈরি না হয়। ঠিক আছে, এখন লুগালস আয়োডিন দিয়ে ঠিক তাই, আয়োডিনের সঙ্গে ওটাকে মিক্স করে তারপরে কভার স্লিপ চাপা দেওয়া হয় এবং দেখা হয়। এবং দেখার পদ্ধতি হচ্ছে যে আমি তোমাদের আগে বলেছিলাম যে জিগজ্যাগ প্যাটার্ন হচ্ছে যে এইভাবে তোমাকে দেখতে হবে। ঠিক আছে, একবার এইভাবে দেখা হয়, তারপরে পাশাপাশি দেখা হয়। এখন দেখতে এরকম হয় এবং আয়োডিন দেওয়ার কারণটাই হচ্ছে যে বিভিন্ন রকম সিস্ট বা যদি আয়োডিন দিলে পরে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, সিস্ট দেখতে তো পারবে বা অন্যান্য প্রোটোজোয়াও তুমি দেখতে পারবে, বা আদার্স যদি কোনো ওয়ার্ম হয় তাকেও তোমরা দেখতে পাবে, কিন্তু ওয়ার্মটা মারা যায়, তার জন্য নড়াচড়া করে না, তো তার জন্য বোঝা মুশকিল হয় যে ওটা পার্টিকুলার ওয়ার্ম না কোনো ফাইবার, এই ধরনের ফুড ফাইবারও তো অনেক সময় থাকে, তো তার জন্য বোঝা মুশকিল হয়, যার জন্য তোমার স্যালাইনের ওয়েট বাউন্ড করে দেখা হয়। এখানে কি হয়, লাইভ থাকে, মানে জীবিত থাকে, যে প্যারাসাইট বা যাই কিছু তুমি দেখছো সেটা কিন্তু জীবিত থাকবে, কিন্তু যদি আয়োডিনের ওয়েট বাউন্ড করা হয় এক্ষেত্রে জীবিত থাকবে না। হ্যাঁ, আর হচ্ছে নেক্সট যে এইভাবে পরপর আয়োডিন হলে দেখতে এরকম হবে আর নর্মাল স্যালাইন হলে দেখতে এরকম হবে স্টুলের। এরপরে মেনলি তোমাদের পড়ানো হয়েছিল সেদিনকে এন্টামিবা, হিস্টোলাইটিকা আর কি ছিল, জিআরডিএফ ছিল। ঠিক আছে, তো এন্টামিবা, হিস্টোলাইটিকা জেনারেলি যখন দেখা হয় আমাদের কিছু কিছু কমন সেলও থাকে। কি কমন সেল থাকে, এন্টামিবা কোলি, কোলি মানে ব্যাকটেরিয়াতে চলে যাবে না, কিন্তু এন্টামিবা কোলি হচ্ছে একটা কমন সেল হিসেবে নন প্যাথোজেনিক প্রোটোজোয়া আমাদের শরীরে থাকে। তার সঙ্গে কিন্তু গুলিয়ে ফেললে হবে না। যখন তুমি রিপোর্ট করছো একটা স্টুল স্যাম্পেলের এরকম দেখতে পাওয়া গেল, তার মানে এই নয় যে এন্টামিবা, হিস্টোলাইটিকা তাকে সে সংক্রামিত হয়েছে বা তাকে ইনফেক্ট করেছে, এরকম তো নয়। তো তার জন্য আলাদা করা হয়। কিভাবে আলাদা করা হয়, যদি এন্টামিবা, হিস্টোলাইটিকাকে দেখতে হয়, এন্টামিবা, হিস্টোলাইটিকা যদি মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখি তাহলে আমরা কি দেখব, এরকম সিউডোপোডিয়াম তো দেখা যাবে, দুটোর ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, কিন্তু এর ক্ষেত্রে দেখো যে রেড ব্লাড সেল দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো এরকম রেড ব্লাড সেল যদি দেখা যায় তাহলে বুঝতে হবে যে এটা এন্টামিবা, হিস্টোলাইটিকা। আর যদি সিস্ট ফর্ম হয়, যদি মানে ইম্যাচিওর যদি সিস্ট হয় সেক্ষেত্রে একটা নিউক্লিয়াস দেখা যেতে পারে, কিন্তু যদি ম্যাচিওর সিস্ট হয় সেক্ষেত্রে 4টে নিউক্লিয়াস দেখা যাবে। ঠিক আছে, এটা একটা তো আছে। তাছাড়াও যদি এন্টামিবা কোলি হয় সেক্ষেত্রে ইম্যাচিওরের ক্ষেত্রে 4টে হয়, এবং যদি ম্যাচিওর হয় সেক্ষেত্রে অ্যারাউন্ড 8টা মতো নিউক্লিয়াস দেখা যায়। এই দেখে তুমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারা যেতে পারে। আর একটা করা যায় কি, লিভিং অর্গানিজমকে দেখে করা যেতে পারে। লিভিং অর্গানিজম যদি হয়, যদি এন্টামিবা, হিস্টোলাইটিকা হয়, ওই যে ওয়েট মাউন্ট হবে তারপরে অনেক ফাস্ট মুভমেন্ট করবে। ঠিক আছে, সিউডোপোডিয়ানে অনেক ফাস্ট মুভমেন্ট করবে। আর যদি কোলি হয় তাহলে পরে মুভমেন্ট অনেক স্লো হবে। ঠিক আছে, তো এখানে একটা ভিডিও আছে, দেখো তোমরা। তো এই যে মুভমেন্ট দেখছো, এই মুভমেন্ট কিন্তু অনেক ফাস্ট দেখা যাচ্ছে, এর থেকে অনেক স্লো মুভমেন্ট হবে। ঠিক আছে, অনেক স্লো মুভমেন্ট হবে, সেই দেখে কিন্তু এন্টামিবা, হিস্টোলাইটিকা এবং এন্টামিবা কোলিকে ডিফারেন্সিয়েট করা যায়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে হিস্টোলাইটিকা, অনেক ফাস্ট, মানে এর থেকে ফাস্ট মুভমেন্ট কি করে করবে একটা সিঙ্গেল সেল প্রোটোজোয়া, সে আর কিভাবে অত তাড়াতাড়ি সিউডোপোডিয়া দিয়ে মুভমেন্ট করছে। এই যে ফাস্ট মুভমেন্টটা দেখছো, এটা টু মাচ ফাস্ট। যদি
কলি দেখো তো অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করতে হবে, তবে একটু মুভমেন্ট বোঝা যাবে যে একটু মুভমেন্ট করছে। ঠিক আছে, এই দেখে ডিফারেন্সিয়েট করা যায়। ঠিক আছে, নেক্সট তোমার যে সিস্টও দেখা যাবে। এই যে সিস্ট দেখতে এরকম হয়, এখানে 4টে করে নিউক্লিয়াস আছে, সেই দেখে বোঝা যায় যে পুরোটাই আয়োডিন নেই, ওয়েড মাউন্ট, যার জন্য এরকম লাগছে। আয়োডিন হলে কালার হয়, দেখে আরও ভালো বুঝতে পারা যায়। ঠিক আছে, এরপরে হচ্ছে জিয়ার্ডিয়া। ঠিক আছে, জিয়ার্ডিয়া তো জেনারেলি এমনি দেখে বোঝা যায় যে যদি তোমার ট্রোফোজয়েড ফর্ম হয়, তাহলে ট্রোফোজয়েড ফর্ম হলে যে তার ফ্লাজেল আছে, সে নড়াচড়া করবে, সাকার আছে, হ্যাঁ, এবং তার 2টো করে নিউক্লিয়াস থাকে। ঠিক আছে, যদি সিস্ট হয় সেক্ষেত্রে মাঝে একটা ডিভাইডেড লাইন দেখা যাচ্ছে এবং তার 4টে নিউক্লিয়াসও দেখা যাবে। এখন জিয়ার্ডিয়ার মুভমেন্ট যদি দেখো, এটা হচ্ছে সিস্ট দেখতে, এই যে খুব ইজিলি ডিফারেন্সিয়েট করা যায়। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আয়োডিনের ভিতরে করা আছে, যার জন্য অনেক বেশি ভিজিবল। দেখো দেখা যাচ্ছে মাঝের ডিভাইডেড লাইনটা দেখা যাচ্ছে, তারপরে নিউক্লিয়াসগুলো দেখা যাচ্ছে যে 4টে করে নিউক্লিয়াস আছে। এরকম স্টুলের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেলে জানতে হবে যে, এবং অনেক থাকে, এরকম না 1-8টা পড়ে আছে, অনেকগুলো থাকবে। ঠিক আছে, দেখাচ্ছি কীরকম থাকে, কত অনেক থাকে। এই যে জিআরডিআর ক্ষেত্রে যে যদি ট্রোফোজয়েড হয়, দেখো কত নড়াচড়া করছে, হ্যাঁ। তো এরকম এগুলো এবং হয় কি, অনেক স্টুল স্যাম্পেল অনেক তাড়াতাড়ি ল্যাবে নিয়ে আসতে হবে, কালেকশন হওয়ার পরে অনেক তাড়াতাড়ি ল্যাবে নিয়ে আসতে হবে এবং চেক করতে হবে, আদারওয়াইজ মারা পড়ে যায়। ঠিক আছে, বোঝা গেল? এরপরে আজকে তোমাদের পড়ানো হয়েছে কি, অ্যাসকেরিস। ঠিক আছে, অ্যাসকেরিস মেল ফিমেলকে তোমরা কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবে, আস্তে আস্তে এক এক করে বলো। আচ্ছা, ওকে, আচ্ছা, আর জেনিটাল অ্যাপারচার মেল ফিমেলের ডিফারেন্সিয়েট। মেলের ক্ষেত্রে অ্যানাস এবং জেনিটাল অ্যাপারচার সিঙ্গেল, একটাই। ফিমেলের ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা, এখানে দেখা যাবে, দেখো যদি আসো দেখতে পাওয়া যাবে, খুব ভালোভাবে যদি দেখো লাইট জেলে এখানে দেখতে পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, এইরকম জায়গায় আছে, এরকম জায়গাতে। ঠিক আছে, আর এর যে দেখা যাচ্ছে একটা সিটা দেখা যায় মেলের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, তো এই যে কার্ভ রিজনটা একদম টিপ, তার ওখানে সিটে দেখা যাবে। ঠিক আছে, দুটো তোমার একই রকম সাইজের, একই রকম দেখতে দুটো সিটে দেখা যায়, সেই সিটে দুটো এখানে দেখতে পাবে। এখানে যদি খুব ভালোভাবে লাইটে দেখো তাহলে, ঠিক আছে, লাইট জেলে যদি দেখো এখানে দেখতে পাবে যে সিটে দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো এই ডিফারেন্সিয়েটগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, আর টেনিয়া সোলিয়াম, আর এটা তুমি কি করে বুঝলে যে এটা টেনিয়া সোলিয়াম? টেনিয়া বা টেপোরাম তো নয়, বোঝা যাচ্ছে, লেখা আছে বা দেখেছো, কিন্তু এটা তো টেনিয়া সোলিয়াম। ঠিক আছে, এটা টেনিয়া সোলিয়াম, এটা তুমি দেখে বুঝছো কি করে যে টেনিয়া সোলিয়াম? এটা দুটো হয়, একটা সাজিনেটা একটা সোলিয়াম, তো এবার দেখে বুঝছো কিভাবে? সাকার্স থাকে কটা? 4টে, আর হুক থাকে, টেনিয়া সোলিয়াম হলে হুক পাওয়া যাবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এই দেখে ডিফারেন্সিয়েট করা হয়। ঠিক আছে, আর এইটুকুই ছিল আজকে।